व्यक्तिगत स्तर में आप होमोसेक्सुअल मैरिज को ग्रहण करती कि? हाँ मु करे। झील मैंने भी पेंट शर्ट पिंधे पुओ मैंने भी पेंट शर्ट पिंधे? हाँ अच्छा किंबा फ्रॉक दी जन जाक पिंधिबे केमती संभव मैडम? काहे की संभव नुहे झील मैंने पुओ मैंने जीव खोल काहे की तमे काहे फ्रॉक टेकी मुति परिबनी पुओ माने समाज हमको मैडम को ग्रहण काहे काहे ग्रहण करबनी जदी ग्रहण करबा पाई तो चाहू छे हमें ई सेग्रीगेशंस कोन पाई का माने कपड़ा रो क्लोथिंग रे भी सेंसरेशन तमे मते बेस्या कहले मते किछ फरक पड़ुनी हमके तमे कहलो निशा मरणा बेले लोक एम देखौचंती तमे कहलो जे तमरो नारी एमती सेक्स वर्क करूची तमे कहलो नारी छुआ को नेकी पळुची काहे की कहून जे पुरुष ए नारी को रेप करूची तमे काहे की कहून ए पुरुष ए नारी रो सुरक्षा देई पारुनी तमे काहे की कहून जे पुरुष नष्ट हो जाइछि ए पुरुष समाज ताको खराब कर देइछि बोली काहे कहून आपण को कम्युनिटी केबे सरकार पखरे आपण निवेदन करना जे एई दिनसटा को बैन करिया दरकार जेमति कि वर्तमान बिहार रे मद बैन हेछि कि गुजरात रे मद बैन हेछि आमे चाहुनु बैन करिया पे कारण हम पखरे कोन से ऑप्शंस नाही तमे काहे चाहुन जेवा पे तम भौणी काहे जेवा पे चाहुनांती तम मां काहे से जगह काम करिया चाहुनांती तमे काहे चाहुन से काम करिया पे लेट्स स्टार्ट जदी डिस्कशन होछि लेट्स स्टार्ट तम पे सेटा करो ना सेटा बंद करो ना मदटा को ब्रॉडकास्ट रे मद बंद करे पे आंदोलन करो माने निश्चित नॉट कि ट्रांसजेंडर रो सेक्स वर्क कोन पे चली छि सेक्स वर्क काहे होछि ट्रांसजेंडर काहे रास्ता छिड़ाई छि नॉट किंतु आपण तो पुरुष करी हिचंती ना मो पुरुष काहे दुर्बलता नाही पुरुष पे दुर्बलता नाही कारण पुरुष ही मते रेप करतला विधवा सावित्री ही रहे भारी कष्ट ना मैडम विधवा सावित्री काहे कि मो सावित्री नु हां कि मो विधवा भी नु द्वापर जुगरे एकांचन जंगल भितर श्रीखंडी तांकर बंधु श्रीकृष्ण को पचारती हे सखा हे प्रभु मो भीतर एमती व्यतिक्रम कहीं श्रीकृष्ण उत्तर दिखती जुगे जुगे धर्म संस्थापन व्यतिक्रम आवश्यकता थाए और प्रत्येक व्यतिक्रम भी एक कारण थाए एटा ताली किंतु ए ताली टिके भिन्न शुभिले ताकू कह ताली भी गोटे व्यतिक्रम थाए एवं ए तालीटा को जे गोटे व्यतिक्रम सह बजई पारती से होती आम ठार टिके अलग ताको आम किन्नर बोली कहूचे छका बोली कहूचे ताली कहीं से मारती बेले बेले ताली ताको गाली भी दिए तेणुक आज जे अतिथि अच्छा से भी व्यतिक्रम मनीषटी सब संकोचर ऊर्ध्वर आज कथा आज आप जहाँ शुणे जहाँ देखिए नेगेटिव नेबे ना कहीं नेगेटिव प्रचार करवा आम चैनल आमर उद्देश्य आदौ आसतु आरंभ करवा आज ये पॉडकास्ट स्वागत करवा आमर आज अतिथि को आज गेस्ट को श्रीमती मेघना साहू मैडम नमस्कार 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 श्रीमती कहली ठीक अच्छे तो मैडम देखु मुझे कहीपरि आपड़ मत कौन डाके कौन ना इट्स अप टू यू आई एम फाइन बट मु श्रीमती आइडेंटिटी रे नाही बिकॉज मोर ऑलरेडी माने लाइक फर्स्ट क्वेश्चन रे यू मेक मी वेरी टेम्पटेटिंग टू आवर ऑडियंस कि मु आउ एबे श्रीमती रे नाही आई ऑलरेडी डिवोर्स माय marriage now we are separate each other so you can call me as a Meghna मुझे विवाह प्रसंग को आसबे किंतु आज यूजुअल जो माने भी गोटे साक्षात्कार आरंभ करते से निश्चिंत पूर्व जीवन को टिके जानते बिकॉज दर्शक मैंने समस्त व्यक्तिगत जानी ना आपण प्रोफाइल सोशल मीडिया रे अच्छी आप टीवी चैनल से बहुत इंटरव्यूज देइछंती मेघना साहू को लोक देखी बाकी मेघना साहू हवा पूर्व कौन थे एक्चुअली मुझे जानी आप गोटे बापा माँ छुआटी थे से स्कूल पढ़ाई गला स्कूल पढ़ला बेले तार से आइडेंटिटी प्रोब्लेम से फेस कला से प्रोब्लेमटा एक्चुअली आप जो फेस कले एक्चुअली कौन हुए माने जो गोटे मनीष किन्नर गतिविधि आड़ की गति करे ताकू लगे जे मो पाखे नारी प्रकृति अच्छी बोली ये जो लड़े आम लड़ुचु एटा कौन से किन्नर लड़े नुहे हाँ एटा हूँ देखु जिते आम कहवा आमर ना माइथोलॉजी रे हो कि जिते आम कहवा शिव आ शक्ति जिते से निज भितर डिफरेन्स नथिला जेंडर भितर तो से वार्ता ही आमर देवादेवी दौरान हिंदू सनातन धर्म रे कि शक्ति आउ शिव दुई जन जाक सेम ना से माने भिन्न ना से माने अलग हाँ मु कहबी कि मु गोटे लड़ाई लड़ुची जोटा कि मोर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड रु मु गोटे पुरुष शरीर जन्म होती सत किंतु गोटे नारी लड़ाई कारण मो मन भितर मो आत्मा सब गोटे नारी बोली कहे ए समाज मत से नाटा देती कि जब पुरुष देह नारी मन थी से किन्नर कि गोटे नारी देह जब गोटे पुरुषर मन थी से अंड्री चंडी बा लेस्बियन डिफरेंट डिफरेंट ना दिखती
ट्रांसमेन अलग अलग बट मु तो कहबी दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग मु गोटे पुरुष और नारी पुरुष शरीर रे नारी रो मन धरी जन्म होइतिली मु सेई लड़ाई लड़ुछ सर्टिफिकेट नाटा कौन थिला देखो सर्टिफिकेट रे ना तो आमर आज पर सोसाइटी जिते जन्म हुए गोटे शिशु ताको डॉक्टर सर्टिफाई करते ता लिंग को से लिंग जौनांग देखिकिनी कि ये पुओ किंबा ये झील किंबा ये क्लीबलिंग कारण ये जन्म हुए तो मो बाय बर्थ मोर पुरुष शरीर जेतु जन्म होती मो जौनांग पुरुष शरीर थिला तो मते पुओ करी तो आम सोसाइटी पुओ आ झीर ना अलग थाए माने जदि विष्णु ना होची इट इज ए पुओ पिला ना जदि लक्ष्मी होची ताले से झील पिला ना माने इट्स लाइक सेग्रीगेटेड आवर नेम बाय जेंडर तो मो ना थिला विष्णु चरण साहू मो बापा माँ देइथिले आज यूजुअल ओडिया फैमिलीज फील कि भगवान को ना देले आमे मुक्ति पाई मैडम आपण आमे एक्चुअली 3 भाई मु बड़ थिली अच्छा तो 2 जण सान भाई भौणी नथिला घरे लिविंग बड़ भौणी हे गेले बड़ भौणी घर घरे आपण एकुटिया एमती एक विचारधारा भितर अछंती निजको चेंज करछत ना भाई माने भी भाई माने देखंतो ए चेंज इस पूरे जिते जाए ना प्रोसेस रे बहुत लोकंकर फाइट थाए केवल ए लड़ाई मुझे एकुटिया लड़ुनी माने ऑल दोस से माने बायोलॉजिकली एंड मेंटली फिजिकली ऑल दोस से माने स्ट्रेट से माने पुओ पुओ बेला रहउछथि जे झियो झियो बेला रहउछथि मुई जणे व्यक्ति इते जाईछि किंतु लड़ाईटे मु एकुटिया लड़ीनी प्रत्येक व्यक्ति विशेष लड़ीचंती मो भाई माने भी लड़ीचंती मो बापा भी लड़ीचंती मो माँ भी लड़ीचंती कारण जेतेबेले सोसाइटी तांको तम पुओ झियो हे गला बा किन्नर हे गला छक्का हे गला कि ए तो भाई छक्का हे गला तो दे आल्सो फाइट फॉर मी तमर कौन गला आम भाई है तुमको एत असुविधा कहीं हो सो माई एंटायर फैमिली फाइट्स फॉर मी सत कथा मैडम कहे खुलिक मु बुझिली परिवार बेले बेले डिफेन्सिव बोलते निज लोक से मैंने केबे आपको भितर भितर गाड़ी मंद करना ना ना डेफिनेटली ना ना निश्चित शुणु निश्चित भाव में गोटे कहीं ना आम समाज गोटे एमती कि जदि पुओटे होउछि देन गर्वर कथा जदि झीओटे होउछि गर्वर कथा नुहे लोकंग पई तो जदि गोटे पुओटे झीओ भली बिहेव करुछि टिके फेमिनाइन कैरेक्टर ताले से छक्का बा गोटे गाड़ी शब्द व्यवहार हुए जदि गोटे झीओटे पुओ पिला भलिया होउछि ताको भी ता बापा परिवार को अंडरी चंडीटे गोटे ये खोर्धा जिले आपन जन्म स्कूल बेले सेमती किछि घटना कांड मने अछि जुठी आपन एक्चुअली आपन एई फीलिंग पई आपन मोलेस्टेशन रो शिकार हेछि मोलेस्टेशन मोस्ट द्वारा हेछि फ्रेंड्स मानक द्वारा हेछि क्लासमेट सीनियर्स टीचर्स मानक द्वारा बट जिते हुए आते जाकि मोलेस्ट्रेशन कथाटा जब घरे कहे फैमिली रे आई गॉट मोर अब्यूज हुए माड़ खाए कि तू से भाई होचु तो तू कहीं से भाया होचु तू सेमती छका भाया होचु तू अंटा वाले कि चलुचु बोली तो संगे लगुंट तू जदि गोटे पुओ पिला भाया हूँ से तो संगे कहीं लगते दैट मीन्स गोटे पुरुषर सब बेले गोटे वुमेनाइजेशन उपर अट्रैक्शंस थाए जदि मु वुमेनाइजेशन होउछि तो तार लोभ मो ऊपर रहिबो ही रहिबो अच्छा कि ना ये गोटे नारी अच्छा एवरी वुमेन फेस इन दैट माने एवरी वुमेन मु ट्रांसजेंडर बोली नुहे मु वुमेनाइजेशंस मो देहरे अछि बोली कि मु मोलेस्टेशन शिकार हेछि ठीक अछि मैडम गोटे क्लास रे 40 टा पिला पढुथिले आपण हमें भी 30 वर्ष तले स्कूलिंग हेथिबो हां डेफिनेटली 30 वर्ष तले आपण को क्लास नॉट 30 वर्ष 35 वर्ष तळे रे नाउ आई मीन 40 ना ठीक अछि आपण गोट भी सीनियर आपण क्लास में मिनिमम 40 टा पिला थिबे 40 टा पिला भाभी दंतु 25 टा थिले टोका आ 15 टा थिले झियो आपण से टोका गोष्ठी के भीतर थिबे मे भी 25 व्हाट इज लाइक सुनंतो पुआ और झियो भीतर केते जण जे ट्रांसजेंडर थिले केते जण जे बाइसेक्सुअल्स थिले केते जण गे थिले आई कांट कैलकुलेट इन दैट टाइम बिकॉज़ आई डोंट नो आपण ज्ञान मो जन्म होइतिली पुआ हिसाब रे मु झियो हवा चेष्टा करुली मत झियो भली रही झियो भली पिंधिबा पई झियो मानकर जो नेचर रोसई करबा कुकिंग करबा सज हवा सेटा मते भल लागुतला मु तो भाबुतली मु पुआ किंतु झियो बेले व्यवहार करिया मते भल लागे आपण झियो मानक सीट रे बसथले ना पुआ मानक सीट रे ऑब्वियसली समाज के एक्सेप्ट करनतला मोर इच्छा थिला झियो मानक पाके बसिया पई झियो मानक ड्रेस पिंधिया पई बट स्कूल रे सेटा अलाउ नतला बिकॉज़ हमर एजुकेशन सिस्टम इज इन दिस वे कि पुआ जदी पुआ पिला ड्रेस पिंधिबो पुआ पिला पाखरे बसिबो तो मोर इच्छा किंतु थाए माने देयर वाज नो यूनिफॉर्म मु तो चाहे कि जे यूनिफॉर्म सिस्टम हटे देबा कथा तो सुनतो गोटे प्रकार रो यूनिफॉर्म माने पैंट एंड शर्ट गोटे कलर रो कथा मु कहूनी आई एम टॉकिंग अबाउट गोटे डिजाइन रो पैंट शर्ट झियो माने भी पैंट शर्ट पिंधिबे पुआ माने भी पैंट शर्ट पिंधिबे हां अच्छा
କିମ୍ବା ଫ୍ରକ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ମ୍ୟାଡାମ? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଝିଅ ମାନେ ତାମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଜିଭ୍ ଖୋଲିକି କାହିଁକି ତମେ କାହିଁ ଫ୍ରକ୍ ଟେକିକି ମୁତି ପାରିବନି? ପୁଅ ମାନେ ସମାଜରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଗ୍ରହଣ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ, ଏଇ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ସ କଣ ପାଇଁକା? ମାନେ କପଡାର କ୍ଲୋଦିଂ ରେ ବି ସେନ୍ସରାଇଜେସନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆମର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା, ଶାଢୀ ଟାଇପ ର ଯୋଉଟା, ନାକରେ ଗୁଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ଆସିଗଲା? ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ଯଦି ସିଏ ବି ତ ସଜ ହୁଅନ୍ତି ନା, 16 ସିଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି। କି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ, ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ମେକଅପ୍, makeup nature because you are do artist, but if somebody is doing makeup or somebody is putting lipstick, that means their character gote womanizations police selections कर देबाटा केते दूर ठीक? माने मो बुझी परुनी कि जे काहे कि गेम कितकिटा झियो मानकर खेल, क्रिकेट पुओ मानकर खेल, एमिति कोन माने सब किसर जेंडर बेस्ड सेग्रीगेशंस व्हाई? ए लिंगगता माने जो अलग अलग करिवार माने कोन मु किछि बुझी पारेनी। नाउ डेज दिस इज लाइक गोइंग टू चेंज। जेंडर इक्वालिटी घटिछि, किंतु कोठी ना कोठी निश रखले गोटे पौरुषत्व आसे। पोशाक परिच्छेद आम पुरुष बोली चिन्हवा, भॉइस टोन आमर टेस्टोस्टेरोन रो कंपोजिशन आमर अलग, आम परिस्रा टिके अधिक गंध हुए पुरुष मानकर यूजुअली, माने ईश्वर हमको सेंति सृष्टि करछथि। हां एनीवे मैडम, जदी गोटे झियर दाढ़ी उठुछि तार से पुरुष नहीं, पुरुष जदि निश आ दाढ़ी रे जदि पुरुष चिन्हा हबो ताले बहुत झियम करा जी हेयर ग्रोथ होछि, बॉडी जाउछि, बियर्ड्स आसुछि, ता माने दे आर मेल ना, दे आर मेल। ताकर जेनिटल स्ट्रक्चर जदि फीमेल ताले से फीमेल, किंतु जेनिटल स्ट्रक्चर को नेकिन मेल फीमेल करबा ताले हमर आत्मा, हाँ से आत्मार जो व्यतिक्रम घटला से मनीष ट्रांसमैन है, से मनीष ट्रांस वुमेन है, से मनीष गे है, से मनीष लेस्बियन है, से मनीष क्वियर कम्युनिटी को चली गला। दे आर ह्यूमन बीइंग और दे आर नॉट मनीष तांको प्रति यथेष्ट सम्मान रही है। तो मोर कहबा कथा कि समाज सब बेले एक्सेप्टेंस नेचर वाड की जाउछि, दोष दउनी कि मु कहूनी कि एटा गोटे राते राती चेंजेस आसी जीवो बा हबो। डेफिनेटली समाज एक्सेप्टेंस बढ़िलानी और आम चाहूँ जे मनीष को मनीष भली ही व्यवहार करबा नितांत आवश्यकता अछि। मैडम गोटे घटना टी खोलिकी जानापी चाहिए, कहते मोलेस्टेशन दो तीन टा कथा आप कहले, एमती गोटे घटना मन अच्छे जो आपको बेले बेले आज डेट दुख दिए? गोटे नारी हबार जो कष्टा आपण मे भी कहते जे प्रसव जानी तो से प्रसवर वेदनाटा बुझी पारिबनी, तो जी विमेन हेनी से महिलार कष्ट बुझी पारिबनी। माइट भी भगवान मते महिलार कष्ट बुझीबा मते से कैरेक्टर्स देइचंती एंड मु भाबुछि कि जे द वेरी पेनफुल। मु क्लास 5-6 कथा कहूछि, माने इट्स लाइक 10 और 11 वर्ष भितर हेतिला। तो सेता बेले मोलेस्ट्रेशन हेतिला, टीचर्स द्वारा हेतिला, गोटे सीनियर संगरे भी मोर मोलेस्ट्रेशन हेतिला। फॉर दैट रीजन आई क्राइड लॉट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली मु भुवनेश्वर रहू नथिली, से मोलेस्ट्रेशन इट वाज इन ए विलेज, मो गाँ रे हेतिला, जा फल कि मु कहि पारु नथिली। मैडम शिकार मु रिपीटेडली हेछि, डेली बेसिस रे हेछि। मु जदि खेलिबा को संध्या बेले बाहरिबा को मते डर लागे, जदि मु संध्या रे खेलिबा को बाहरुतिली तो मु सेई मोलेस्ट्रेशन बा मते टाणी नहीं जिबा, मते अंधार को नहीं जिबा, आ सेई भली माने खराब काम करिबा डेली डेली जते बेले हबा पड़ी गला। तो मु क्लास 6 परठु मु आ गाँ रे रहिबा बा से जगह रे रहिबा को आ सेफ फील कलिनी। तो मु बहुत कांदी थी, घर झगड़ा करी, मु क्या कही पार नी कि मु ना आउ रहा चाहूनी एटी बोलिकिनी। तो मु न रहीकिनी मु भुवनेश्वर मो बापा बों पाक पलि आसली, कारण मु 6 वर्ष क्लास 6 पर्यंत मो बापा बों पाखे रहूनी। मु क्लास 7 रु बापा बों पाखे रही। पिला बेले मु गाँ रे जेजे बापा जेजे माँ पाखे रोली। एमती एवरी डे मु मोलेस्ट्रेशन भाया शिकार हाँपाई जो माने सिचुएशंस आसीगला, मो पाखे धैर्य नाला कि मुझे रही। विष्णु साहू केबे शुणु मु 10th पर मो फर्स्ट इंटरेक्शंस जो मोर कम्युनिटी सांगे होता ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सांगे, इट वाज इन आईजी पार्क इन भुवनेश्वर। आफ्टर माय 10th मुझे बुलवा थे सांग मान सहित आसी कॉलेज पढ़ला बेले +2 पर। तो एमती गोटे सांग कहला कि तो बिरादरी लोक मैंने बसी जा देख बोलिकी, देन मुझे संगे देखा पिला जो कम्युनिटी थिले संगे कथा होती, नंबर एक्सचेंज करूँ। से धीरे धीरे फोन आसुए, तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ूला। जो होता मुझे निजक चिन्ह पारुली, आहरी बहुत क्लोजली जापी, भावुली कि हाँ माइट में भी मो समाज यहाँ, कारण एम तो झील से गोटे अलग प्रकार, से तो पुओ एम तो अलग प्रकार शारीरिक गठन। मोर एमती माने दैट माइट में भी मो अलग हो, ताले मोर भली लोक भी अच्छा। से बाणी विहार बोली गोटे किन्नर बस्ती जोटे कि किन्न मैंने रोते, एबे भी अच्छी। हाँ एबे भी अच्छी।
बट एबे बहुत सुधुरी तार अपब्रिविंग भितर कारण से ना से इलेक्ट्रिसिटी थिला ना से वाटर कनेक्शंस थिला ना से टॉयलेट फैसिलिटीज थिला घर कांथ भी न थाए चांचरा ताट पुराना शाढ़ी घेर वाला घर कार भंगा आजबेस्ट पाल गुड़े छात बा भंगा आजबेस्टस छात रोते किन्नर मैंने तो आई वाज कम्प्लीटली माने शॉक्ड डरी जाइली कि मुझे कौन ये मत रहा पड़ो देखी नी कि हाई फाई ट्रांसजेंडर एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स से कनेक्ट रे आसी नी प्रथम जब आसुली तो से ट्रांसजेंडर संगे आसुली दीक्षित आपण मैंने हुए कौन एक्जाक्टली हुए दीक्षा देखो एटा होची गोटे दीक्षा जो दीक्षा होची कि देखो आमर जमती कि धर्मगुरु होचंती जगतगुरु शंकराचार्य धर्मगुरु तांकर विभिन्न शिष्य था विभिन्न जुना आखड़ा विभिन्न आखड़ा अच्छी विभिन्न संप्रदायर धर्मगुरु अच्छा से समस्ते जगत गुरुंकर आश्रित होकर आसती से भली आमर किन्नर परंपरा जेहेतु यह गोटे कली जुगरे विभिन्न समाज व्यक्ति विशेष को आशीर्वाद देवाई स्वयं प्रभुत्व पाषाण रूप धारण कर दारू रूप धारण कर मूर्ति रूपण अच्छा नित्यकर्म करने को पड़ुची शाढ़ी पिंधा पड़ुची ड्रेस वेशभूषा कराया पड़ू जी संसार चलुला सज करने को पड़ू मनुष्य करुचे तो यही समय से कहते जी आम किन्नर माने सृष्टि थिला कि समाज को आश्रित करेंगे आशीर्वाद देवे तांकर दुख दूर करेंगे कौन सी लोकर दुख को लाघव करने आशीर्वाद दवाई ब्लेसिंग दवाई किन्नर समाज सृष्टि करते कारण जिते भगवान सृष्टि होते देखो गोटे गोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो तो तार सीएम रोचंती विभिन्न मंत्रिमंडल रोचंती से जो भगवान सृष्टि करते भगवान से सृष्टि करते गंधर्व किन्नर अप्सरा एवं यक्ष सृष्टि होते तो से प्रथम जो सृष्टि किन्नर माने तो दे आर सेवाकारी जो माने कि भगवान को सेवा और मनोरंजन थे अप्सरा माने आप गुरु मान दीक्षा नहीं सेवा करती फीस पाउना देखो प्रत्येक जगार गुरु को गुरु दक्षिणा दबा नियम अच्छा आज जदि विभिन्न आश्रम चलुची तो से भिक्षावृत्ति करती एवं तार दक्षिणा गुरु को दियंती कारण एटा होची दक्षिणा अच्छा आम जदि गुरु को कमिशन्स तार ना दे दबा इट इज ए डिफरेंट थिंग्स गुरु ठू शिक्षा नब आ गुरु को दक्षिणा दब एटा होची गुरु शिष्य परंपरा एटा होची गुरु शिष्य कल्चर अच्छा हमर ई संस्कृति अच्छा आपण ट्यूशन सेबे आपण टीचरशिप कार्ड नेबे आपण गुरु एकलव्य कोन दक्षिणा दे नथिले गुरु द्रोणाचार्य को तो दक्षिणा आउ कमिशन इज टू थिंग्स दक्षिणा दबा डिफरेंट थिंग्स बट ताको अपभ्रष्ट है ये समाज जदि गोटे शिष्य को मो पाखक गोटे आसिला गोटे शिष्यत्व नवापाई किन्नर कल्चर कारण मुझे कौन शिखेबार थिला धर्म मो कारण सृष्टि भगवान कर जे मो केमिति आशीर्वाद देवी मो संसार को भल बाट को नेबी कारण मु बहुत बाल्य ब्रह्मचारी टाइप रो आपण देखंतु आपण हस्त मैथुन करुची जदि गोटे पुओ तार कौन होची जदि तार स्पर्म कोठी पड़ुची धरा पृष्ठ पड़ुची धरती कौन माँ आपन को मातृदोष लगुच मुझे कास्ट्रेशन कर दूची लिंग भली गोटे जिनिस मो जौनांग को कास्ट्रेशन कर ऑपरेशन कर देछि तले मोठु जोगी रोसी आ किए मो कामाग्र मो सेक्सुअल पार्ट को मो त्याग कर देछि कि जे मु सेक्स वाड़ी के बेसी मोटिवेट हेबेनी केमती मो आयतरे रखिबी जोगी मुनि ऋषि तपस्या जो करंती कोन करंती तांकर भोकटा को से मेंटेन करूचंती कि नो कामर भोकटा को मेंटेन करके रखा निज आयत रखा सब करती जोगी ऋषि मैंने सेक्सुअल जिनस को ऑर्गन को त्याग करी मु दीक्षित है मु किन्नर परंपरा एवं आशीर्वाद दे हिंदू सनातन धर्मर प्रतिष्ठा रे मोर भूमिका नेबी जेमिति श्रीखंडी धर्म युद्ध रे आगरे रही ए धर्म रे जय पाई लड़ीतिले से भली ए कली जुग रे आम मानकर लड़ाई होची केमिति आमे धर्म आड़ के जीवु निश्चित भाव में आपण पचारे पूर्व मु कहि दउची समाज मोर अपभ्रष्ट हे किछि खराब गुरुंकर कबल रे किछि खराब शिक्षा बदल रे पिला माने मे भी राजरास्ता आदि छिड़ा आइचंती बा देह भिकुचंती किंतु ताहा किन्नर रो माने मु से जगह को आसीबी किछि प्रश्न अछि पुणी समस्त जानिया पई चाहिबे यदि आपण दीक्षित होउछंती आपण कास्ट्रेशन करे को बाध्य से जो आपनकर पेनिस बा आपनकर जो देखो किन्नर सुनते किन्नर परंपरा हिसाब रे किन्नर कल्चर हिसाब रे कास्ट्रेशंस थिला
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ହିସାବରେ କାଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଜ ନଟ୍ ବାଧ୍ୟବାଧକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ବୋଲିକିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ନର କଲଚରରେ କୋଉଟା ନିୟମ କୋଉଟା ନିୟମ ନୁହଁ ଏହା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧର୍ମର ଯଦି ଗୀତାକୁ ଦେଖିବେ, ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଲଚର ହିସାବରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁକ୍ ଅଛି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ନର ପୁରାଣ କୋଉଠି ତ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ନରର କଣ କଲଚର ତା ତ ଲେଖା ହେଇନି। ଏ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ କାଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ, ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନବୁ, ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବୁ, ତୋର ହଉଛି ଏଇଟା ଇଏ। କୋଉ ଗୁରୁ କହିବେ ଯେ ତୁ କାଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଗୁରୁ କହିବେ କି ଯେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ତୋ ଦେହ ବିକେ। କୋଉ ଗୁରୁ କହିବେ ଯେ ତୁ ଚାଲ ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କର। এটা ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট গুরুর কলচর গুরুর পরম্পরা কৌশি জায়গায় লিপিবদ্ধ না। কিন্তু ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋ ଗୁରୁ ଶକିଲା ଯିଏ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ସେ ମତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା, ତୁ ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଛୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର। ତ ସେଇଭଳି ଯିଏ କିନ୍ନର କଲଚର ମାନୁନାହିଁ ସେମାନେ କିନ୍ନର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ନର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନବାର ଗୋଟେ କଲଚର ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ କିନ୍ନର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି, କୌଣସି ପୁରୁଷର ଛାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାତା ଆଉ ଯୋଗିନୀ ଭଳି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ 10 ଥର ସେମାନେ ଦିନକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶୌଚ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁସଲିମ କଲଚର ହିସାବରେ ସେମାନେ 5 ଟାଇମ ନମାଜ କରନ୍ତି। ତ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ। ବଢିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ବି ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଖୋଲିକି କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 3ଟା ଗୁରୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମିଠି ମା କଟକର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଖୋଲିକି କହିବେ ସକିରାମା, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ନର୍କେବାସ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୁରୁର ଖରାପ କହିବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟା ଭଲ ଶିଖିଛି, ଭଲ ଖରାପ ଶିଖିଛି ବି ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ମିଠି ମାଙ୍କଠୁ କଣ ଭଲ ଶିଖନ୍ତୁ? ସେମିତି ମୋର ମିଠି ମାଙ୍କ ମତେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ନର, ମୋର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ମୁଁ ଯୋଉ କଲଚରକୁ ମତେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ମିଠି ମା ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ମୁଁ କେମିତି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରେ ଆଣିବି କିନ୍ନର ସମାଜକୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ସାମିଲ କରିବି, କେମିତି ଭଲ ବାଟରେ ନେବି, କେବଳ ଯେ ସେଇ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ତା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ରୋଜଗାର ଆଣିପାରିବା, ସେଟା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ନର୍କେବାସ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ନର ହେଇସାରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ସୁଲଭ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ମ ମିଡିଆ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଶାଢୀଟେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ନିଜକୁ। ମାନେ ଅତି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ରିଗ୍ରେଟ ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ କାହିଁକି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ବଡି, ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଏଇ ବଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ମୋର କାଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଇଥିଲି, କରିଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓଜ ଆଭେଲେବଲ୍, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ଆସିଲା, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଚୁମାଚାଟି ହେଉଛନ୍ତି, କିସିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁରୁଷର ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସେ? ପୁରୁଷର ଉତ୍ତେଜନା କେବେ ଆସିନି, କାରଣ ପୁରୁଷର ଉତ୍ତେଜନା ସବୁବେଳେ ନାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ମୁଁ କୌଣସି ନାରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ ଦେଖି ବା ନାରୀର ଫଟୋଜ ଦେଖି ଭିଡିଓ ଦେଖି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ମାନବ ସମାଜରେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ଦେହ ଧରି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ତ ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମୋ ଭିତରେ କାମାଗ୍ରୀ ରହିବା, ମୋର ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ରହିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ନେଚର। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ ନ ରହିବ ଜାଣିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାମାଗ୍ରକୁ ମୋ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି
ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କେମିତି ନ ରହିବି ତା ଚେଷ୍ଟିତ ସେଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ବେଳେ ହଉଥିଲା ମୋର କୌଣସି ନାରୀକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଇମରାନ ହାସମି ଆଉ ମଲ୍ଲିକା ଶେରାୱତୀ କିସିଂ କରୁଥିବେ definitely Imran Hasmin is not a like person for me definitely Imran Hasmin ଭଳି ଲୋକ କେବେ ଏତେ ବୋଲ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ଆସେନି ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନିଶ ଥିଲେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଏଇଟା ଦେଖେଇବାକୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୁଁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ଭାବୁଥିଲି କି ଯିଏ ଗୋଟେ ଆୟତରେ ରଖିପାରୁଥିବ ମତେ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ଥିବ ମୋର ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ କରିପାରୁଥିବା ଲୋକ ହଉଛି ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିପାରିବେ ତ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଲାଘବ କରିପାରିବ ସେ ମୋ ପାଖେ ପୁରୁଷ ଥିଲା ମୋର ଇମରାନ ହାସିମ ଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଦରକାର ନଥିଲା କେବେ ମୋ ଜୀବନ ଓକେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ର ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରଟା ହିରୋ ଅଧିକ ଡେଫିନେଟଲି ହିରୋ ଉପରେ ରହେ ହିରୋଇନ ର କପ୍ ସହିତ not at all I feel that ki hero is playing with me not that girl I'm thinking ki the hero I am the opposite part of that character ମ୍ୟାଡମ ସିନେମାରେ କୋଉ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତ ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ମତେ ନଜର କରେନି କାରଣ ମୋର ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥିଲା କେବେ ମୋର ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ଉପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ମନେ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାନେ ହିରୋ ଯାହାର ବଡି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବିକଜ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ +2 ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଜନ୍ ଇବ୍ରାହିମର ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ ସୋ ଆଇ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବଡି ମାନେ ଯଦି ଦେଖେ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଓପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଡ୍ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିକିନି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ବା ମତେ ଲାଜ ଆସୁଥିଲା ତା ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ କେବେ ଜନ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କର ଅବୟବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ବଟ୍ ତା ଛଡା ସେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ କେବେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରେନି ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ହୁଏ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ନା ଓଡିଶା ବାହାରେ ହଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡିଶାରେ ବି ହଉଛି ଓଡିଶା ବାହାରେ ବି ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଧାଇ ମାଇ କହନ୍ତି ଧାଇ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କି ଘରେ ଡେଲିଭରି ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନଥିଲେ ଜଣେ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଆସିକି କରୁଥିଲେ ଡେଲିଭରି ସେଇଭଳି କିଛି ଦାୟୀ ମା ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ବଡ ଗୁରୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ୱିମେନ୍ ଦାୟୀ ମା ଥିଲେ ବିହାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘରେ ହଉଥିଲା ବଟ୍ ନାଓଡେଜ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଲିଗାଲାଇଜ୍ଡ ଆପଣ ହର୍ମୋନ ଥେରାପି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କନସଲଟେସନ୍ସ ହବ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୋସେସରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଇକି କାଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବେ ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇକିନି ପ୍ରପରଲି ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର କୌଶିକ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଜନ ବହୁତ ଭଲ କରି ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ବଟ୍ ମୋର ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗଲେ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯାଇଥିଲି ବିକଜ 10 years ବିଫୋର ଏତେ ମେଡିକାଲର ଇଏ ନଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସ୍କୋପ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା नो इट्स नॉट anesthesia ମାନେ ଲାଇକ୍ नो ମାନେ ପୁରା ଜେନେରାଲ anesthesia ବା ପୁରା ଅଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ anesthesia ଦିଆ ହୁଏ ସେ ସବୁ ନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଲୋକାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ anesthesia ଦିଆ ହୁଏ ସାଇଟ୍ରେ ସେଇଭଳି ମାନେ କଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହୁଏ କାଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତି ପେନିସ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଏ पेनिस टेस्टिस पूरा रिमूव कर दियंती देखंतु आमे जो कास्ट्रेशंस करथुलु इट वाज ए डिफरेंट डाइमाई कास्ट्रेशंस आजिकल मेडिकल वे रे पूरा ट्रांसप्लांट होउछि माने पूरा फेमिनाइन ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा होउछि आपण कंप्लीटली वर्तमान फेमिनाइन ऑर्गन ट्रांसप्लांट आमे समस्त बायोलॉजिकल जानि छी जोटा पुरुष पकर यूटेरस नाही गर्भाशय नाही सुनतो फेमिनाइन ट्रांसप्लांट यूट्रस गर्भाशय थिले जे फेमिनाइन सेटा नाही डॉक्टर कोन गर्भाशय चेक करी कि ताको फीमेल बोल लिखुचंती कि छुआ जो गोटे छोटा छुआटे जन्म होछि तार डॉक्टर कोटा को देखि किनि करूचंती जौना को ता परिस्रा द्वारा को देखि किनि सेटा को देखि किनि से मेल फीमेल करूचंती डिलीवरी करूचंती नॉट के अल्ट्रासाउंड करी कि यूट्रस अछि ना जोटा आखि को देखा जाय जो बुझिली तो सेटा ही जौनांग जोतरे आपणकर जौन क्रिया करि परिबे सेटा को देखिबा पइके सेही हिसाब रे बिया नारी आउ यूट्रस इम्प्लांट एबे भी होई पारुछि किंतु यूट्रस इम्प्लांट केही बोते ओडिसा रे करि नांती बा मो नॉलेज रे नाही करिबार मु करि नाही कि अलगा के करथियो मु जानि नाही कैस्ट्रेशन हला पर आपण रतन खुशी अछंती गोटे यस आई एम हैप्पी सम टाइम्स टिके रिग्रेशंस आसे लाइफ रे कि व्हाई इज इट नीडेड थिला कि न थिला कि
मोर हार्मोन इनबालांस बेले बेले हुए कारण मो पाखे ना टेस्टिस अच्छी ना फेमिनाइन हार्मोन्स अच्छी इंजेक्शन द्वारा फेमिनाइन हार्मोन्स निये बेले बेले आउ फेमिनाइन हार्मोन्स बहुत कम थाए केतबेले मेल हार्मोन्स तो बिल्कुल न थाए मो देहरे तो हार्मोन इनबालांस हेले जेतबेले 16-17 वर्ष पिलार हार्मोन इनबालांस हुए पिला टिके चिड़चिड़ हो जाए तो से ट्रांसजेंडर्स आर वेरी एग्रेसिव और बहुत चिड़चिड़ हो जाती कारण हार्मोन इनबालांस बहुत समय मैंने आप जो एग्रेसन कथाटा कहले आम बहुत थर देखिए ट्रेन ब्रेकिंग बेले से ताली मारिकी आसती जदि 2-4 जन कस्टमर मना करदे से बेले बेले एग्रेसन भी हो जाती बहुत थर पाटितुंड हुए मरामरी भी ट्रेन लोक पेली दिखती दिस इज द रीजन बहुत डर से दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि लोक एक्सेप्ट करंतिनी लोक घृणा मन भाव देखती लोक खराब बोली भावती हार्मोन इनबालांस थाए तो लोक चिड़चिड़ हबार स्वाभाविक कथा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी समाज रे कई तुमको भल पाउन समाज रे तिरस्कार थी परिवार कई भल पाउन नो हजबैंड नो बॉयफ्रेंड नो रिलेशंस नो कई फ्रेंड सर्कल कई न समस्ते गोटे जेंडर सकाशे घृणा करेंगे तार आग्रेशन्स आसो मो भीतर कहीं आग्रेशन्स एत ना बिकज समाज मत एक्सेप्ट करूँ आपण यथेष्ट उच्च शिक्षित केवल शिक्षा नुहे शिक्षित हो गले जड़े आग्रेशन्स आसबनी से भूल ताले मु कहबी जे एडवोकेट माने जतबेले फाइट करन कोर्ट रे बहुत हमें चैनल देखि दुल दाल तारीख पे तारीख अरे जो एग्रेशन चिल्लाई वाला दे सनी एजुकेटेड दे व्हाई दे सो देयर एग्रेशंस अच्छा एजुकेशंस एग्रेशंस को कमे न थाए एग्रेशंस कमेबा पई धर्म भगवान को आश्रित एवं समाज रो भल पाइबा समाज को भल पाइबा एवं समाज तुमको भल पाइले भल पाइबा ही घृणा कमे पारिबो ए गोटी भल पाइबा जदि नथिबा तले घृणा भल पाइबा पार्ट को आसी आज के डेट रे मु भुवनेश्वर रे रहउची जेतले संध्या 6टा संज नई जाए जेतले मुह संध्या टू टिके अधिक अंधार हो जाए आमे बाईपास रे देखु जे रास्ता कट रे विभिन्न बेस रे आपनकर कम्युनिटी रो झियो माने ठिया होंती रास्ता कट रे आमे समते जानिचे गोटे व्यापार चले बेले आम माँ मैंने पचारती मैंने पुओ कहीं ठिया कि मुँह गली कहबेन जे मैंने एक्चुअली कौन पे ठिया कहीं आपण माने कहि परना माने मो माँ माने तो कहीं कहबेनी कि ये धंदा करिया को ठिया धंदा करिया पय नै आम पाउनक पय छिड़ा आइचंती आमरी भली किछि पुरुष समाज जो मान तांको पाखु जांती तांकर जौन क्रियार उत्तेजनता को कमेवा पाइका एई भली माँ और भौणी मानक यूज करंती आ से माने छिड़ा आइचंती मोरी भली किछि पुरुष समाज पय मान आज छिड़ा आइचंती आम समाज रे बर्तमान झियो माने मत लगे किन्नर समाज आहुरी अपभ्रष्ट माने आजिका डेट रे अनेक नारी माने अनेक टीन एज गर्ल्स माने आहुरी नष्ट हो जाइछथि जति कहबेनी कि कहबेनी जे ना तो कहूची ना ना आपण कहबे ना ना सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करे मु कोनोसी गाली को भी डरी किनी एटा कहउनी बोली कहउनी मु कहबी कि आपण माने हमको नष्ट करिसंती ए पुरुष समाज नष्ट करिछि खाली नारी ही केवल भूल आज मु कहली ना किछि दिन तळे गोटे न्यूज आसला यात्रा रे गोटे चेयर फोपाडले काको बाडैले सेई भली जदी पुरुष हे जेबो त नारी काहे देखैबो हां से निशा मारण बडा चरित्र सगर पे कहू हल्दा करे बोली देखंतु से कहिबा स्वाभाविक कथा काहे कहिबेनी कारण मार्केट रे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आई एम एमबीए स्टूडेंट इट्स ए वेरी मोर गोटे पढिला बेले मोर एमबीए लेखा आइतिला दैट प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन मार्केट डिमांड आपण मानकर डिमांड अछि आपण माने देखिबा पे चाहउचंती सेई भली चरित्र को सेति पाई से सेमते देखौचंती आपण माने देखिबेनी से देखैबेनी अच्छा तो भूल होउची कि आपण को डिमांड आपण को ऑडियंस रो डिमांड होउची निशा महाराणा तो से काहे आसीबेनी करेक्ट इज नॉट रॉन्ग आई विल नॉट ब्लेम ए वुमेन आई विल ब्लेम दिस सोसाइटी जो सोसाइटी रो सब पुरुष समाज रो से डिमांड नाही किछि असुर प्रकृति किछि का पुरुष प्रकृति किछि नष्ट चरित्र पुरुषंकर प्रकृति सकाशे आज एई भली नारी रो ये देखिबा को मिलुछि आपण जदि रेप करिक जो निरीह नारीटी जदि नारी सुलभ रहिबो से नरमे के जीवा आपण मान ताको ध्वंस विशेष न करे देबे रेप करिकनी तेणु करिकनी ए समाज रे नारी वर्तमान पुरुष समाज आड़ी के हबा पई चेष्टा करूछि से उलग्न हबा पई चेष्टा करूछि से कहै मु खोली देबी सो दैट तमर जो ये अछि एटलीस्ट मो भौणी को देखि न हो मु गलित पड़ी जीबी तमे माने तो तब तुम भौणी को रेप कर दबो तमे तो माँ को रेप कर दो असंभव देखो न असंभव नुहे एटा संभव हेइछि बहुत न्यूज आसुछि पुरुष ता झियो को रेप करिवार पुरुष ता भौणी को रेप करिवार बहुत आसुछि तो जदी सेई भली किछि नारी जदी आसिक करूछंती तम मान को डिमांड सकासे आसुछंती मु तो कहबेनी समारण खरा कहा खराब लगे जाय पारे व्हाई सी इज रॉन्ग
ତମେ ମାନେ କାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛ ଯେ ସେ ଆସିକି ଦେଖେଇବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ MBA କରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ୟେସ୍ କୋଉ କଲେଜରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛି। ମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କୋର୍ସ ନା ପାର୍ଟ? ସେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରୁଥିଲି, ନାଇସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ? ମୁଁ HR ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂରେ କରିଥିଲି MBA। HR ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯୋଉ କିନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ନିଜ ଶରୀରର ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୁଁ କରିଛି। I have done marketing for my body I sell my body। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଡିସ୍କସନରେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ଜଣେ କିନର ଠିଆ ହେଇଛି, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ 40 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 50 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ହେଉଛି, ସେଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଦୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲିବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ବି ଗତି କରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଇକିରି। ବାଟେ ଘାଟ ତ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରେ, ଆଉ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା କ'ଣ, କେମିତି ଡିଲିଂସଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୋଉଠିକି ମାନେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି? ବିଗତ ତ ବଖରା ନଥାଏ, ସେଠି ତ କିଏ ବୁଧା ଥାଏ, ନହେଲେ ଘାଟି ବାଟି କ'ଣ ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ କଚରା ଥିବ। ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବେ। ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କିନର ପାଖକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବ 2 ମିନିଟ୍ରେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମାଇଟ୍ ମେ ବି ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଇପାରେ, ମାଇଟ୍ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଗୋଟେ AC ରୁମ୍ରେ ଥାଇପାରେ, ବେଡ୍ରେ ଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, କାରଣ ବିକଜ ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଲୁଚିକିନି ବହୁତ ଇଏରେ କରିବା କଥା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଘରର 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖିବା କଥା, ନଟ୍ କି ଓପେନ୍। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଏତେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ସେଟା ଏତେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ। କାରଣ ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସିଟିରେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ଓପେନଲି ସେକ୍ସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମସାଜ ପାର୍ଲର ଇଏ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକ୍ସର ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ମେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବା ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଏତେ ଓପେନ୍ ଅପ୍ ନାହିଁ ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର। କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତ ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଭଗବାନ 2ଟା ଭୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ। ପେଟର ଭୋକ, ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଆଉ ସେକ୍ସ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ମନିରୁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୋଗ। ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆୟତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଆୟତ ଆଣିବା ସମସ୍ତେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କିଏ କୋଉଠି ଗଳିରେ କଲା, କିଏ କୋଉଠି କଲା, କିଏ ଏମିତି କଲା, କିଏ ସେମିତି କଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ? ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଛିଡା ହେଲେ, କାହାକୁ ସୁଖ ଲାଗିଲା ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯାଇ କଲା। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଟପିକ, ଏଟା ଗୋଟେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜର ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? 50% ଆମେ କହୁଛେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ମାନେ 60% କମିଥିବ। 4.5 କୋଟି ଭିତରୁ 2 କୋଟି ମହିଳା ଥିବେ। 2 କୋଟି ଯାକ ମହିଳା ଆସିକି ସେକ୍ସୁଆଲ ହେଇଛନ୍ତି କି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିର। କିଛି 10 କୋଟିଟା 30ଟା ଆପଣ 40ଟା କହିଲେ, କିଏ କେତେଟା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ କହିଲି ପରା ଆଭେଲେବିଲିଟି, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଚା ଦୋକାନ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହବ, କିଏ କୋଉଠି ସେକ୍ସ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିକିବ, କିଏ ମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିକିବ, କିଏ ପାର୍ଲରରେ ବିକିବ, କିଏ ମସାଜ ପାର୍ଲରରେ ବିକିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ବିକିବ। ବିଭିନ୍ନ ଏଟା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଏ କାହା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଟା କହିହବନି, ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ କିଏ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛି, କିଏ କାହା ତଥାପି ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ଠିଆ ହଉଥିବେ କି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେକ୍ସୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ହୁଏ, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ 50-100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ବହୁତ ଏତେ କମରେ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଜିରୋଟି ଚଲେଇବାକୁ ପଡେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ତ ମହିଳା ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ବି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୱି ଭେରି ଓପେନଲି ଡିସ୍କସନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଦେଶୀ ନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିନି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ କପଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଲିନର କପଡ଼ା, କଟନ କପଡ଼ା କିଣିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋରୁମକୁ ଯିବେ, ଭଲ ପଇସା ଦେବେ, ସେଇ ଲେଲିନର କପଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ କମ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ। ଆପଣ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ନାରୀର ବେଶରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ନାରୀ ଭଳିଆ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କମ ରେଟ୍ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ କୋଉଠି ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆସୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲଜ୍ଜାହୀନ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ନା? ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଛିଡା ହେବେ କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ,
ଚା ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚା ପିଅ କିଏ ଆସିବେନି ଆପଣ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକିନି ଗୋଟେ କାଢା ତିଆରି କରିବେ ଦେଖିବେ କେତେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନୋବଡି ୱିଲ୍ କମ୍ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ କରିବେ ତା ବି ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଟିକେ ମସଲା ଦରକାର ସେଟା ଦେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଭେଲେବିଲିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ we are developing why we are what is the reason behind it ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକିକିନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କରକୁ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ ଡାକିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ସହମତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ବା ଯେକୌଣସି ୟାଙ୍କୁ ଡାକେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ତମ ମନରେ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କ'ଣ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି ସେ କାହିଁକି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି आप यू शुड नॉट आस्क ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଭେଲେବଲ ହଉଛି ଏମିତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ଆନ୍ସରଟା ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଦେଇଦେବେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ଦରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ସରଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଙ୍ଗେଲ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସେକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ବଢିଆ କଥା ଆଇ ଶୁଡ୍ କ୍ଲାପ୍ ଫର ଦ ସୋସାଇଟି ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ପଇସା ଦି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବ ତା ଝିଅ ଯଦି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ମୋ ଝିଅ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଛୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୁଏ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ସେଟା ତ ଅଲରେଡି କଣ କରିବି ପେଟ ତ କଷ୍ଟ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ଛୁଆ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ନଟ୍ ପ୍ରାଉଡ କି ମୋ ପିଲା ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡରେ ସେମାନେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ନାଚାର କି ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଇସା ଦଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ସମାଜରେ ଆସିକିନି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟା କରୁଛ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନା ଏ ସମାଜର ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜର ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବା କଥା କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ତମେ ଚାହିଁଛ କି ଯେ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ମୁଁ କାମ ଦେବି my people are doing sex work it is a very indecent topic and I should not give this message to society ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେବେ ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କି ଗୁଜରାଟରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଏବେ କଥା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ସ ଆସିଯାଉ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡା ହେବେ ଅଙ୍କିତ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଛି କି ସେଠି ତମେ କାହିଁ ଚାହୁଁନ ଯିବା ପାଇଁକା ତମ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମ ମା କାହିଁ ସେ ଜାଗା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଚାହୁଁନ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତମ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ତମ ଭଉଣୀ ଛିଡା କରିପାରିବ କି ତମେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରେ ତମେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ କି କାହିଁ ଛିଡା ହବନି ତମ ମା ଭଉଣୀ ଛିଡା କର ତମେ ବି ଛିଡା ହୁଅ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଫେସନ ତାହେଲେ ତମେ ଛିଡା କର ତମ ମା ଭଉଣୀ ଛିଡା କର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡା ହେବିନି ରାସ୍ତା କଡରେ ବିକଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଷ ବି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ତାହେଲେ ତମେ ବି ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେମାନେ କିଏ ଯିବ ନା ଗେ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ଶୋଇକି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ବି ଯାଉଥିବ ବୋଧେ ତମ ରୂପ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନାରୀ ଯୋଉ ବହୁତ ପୁରୁଷ ଯାଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବି ସେଇ ପ୍ରଫେସନ ଚୁଜ୍ କରିବ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଏ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ କରୁନାହିଁ କାହିଁ କରୁନ ବିକଜ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଧନ୍ଦାରେ ଅଛି ମୋର ସେପଟେ ଭଲ ଇନକମ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଯଦି ଖରାପ ଇନକମ୍ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ ଖରାପ ନାଇଁ ମତେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡେନି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେନି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଫେସନ ସହିତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ମୁଁ ମୋର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଯାଉଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଅବଭିୟସଲି ମଜବୁରିରେ ଯାଉଥିବେ ତ କାହାର ମଜବୁରୀର ଏତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପର୍ଦାଫାଶ କରିବା ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ କାହାର ମଜବୁରୀକୁ ଏତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବାଟା ଇଜ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍
दैट इज ओके मैडम लोक जो मद काउंटर जाए ता पाखे भी गोटे रिजन अच्छी से टेंशन रे अच्छी ता माइकिना ताको गाली देला तार आज चाकरी पळेला ସେଇଟା କର ନା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କର ନା ମଦଟାକୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନଟ୍ କି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କାହିଁ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହେଇଛି ନଟ୍ अच्छा ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଟେ କେମିତି ଏ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯାଇପାରିବ वी शुड डिस्कस इन दैट अच्छा मैडम मैडम भुवनेश्वर रे ओडिशा रे आपण को माध्यम रे जेतल आपण सेटल हेले आपण एमबीए कले आपण आगु को बढ़िले आपण अधिकार विषय जानिले सेतले आपण आपण को कम्युनिटी रो जियो मानन को आपण को भौणी मानन को केमती आपण थैथान करिया पे चेष्टा करचंती ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ आगे ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ କାମ କରନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ସରେ କାମ କଲେଣି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କରି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାର ସହାୟତା ନେଇ ଲୋନ୍ କରି ଋଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାନିଟେସନ୍ସ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କାମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଥିଲି ଏଇ ଟପିକ୍ଟା କିଛି ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ କିଛି ଖରାପ ମାର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି ଖରାପ ଲିଡର୍ସ ଖରାପ ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗିଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ବାଟ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ତାକୁ କୌଣସି ବାଟ ମିଳେନି ସେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବାକୁ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଟଟା ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖରାପ ବାଟରୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବା ସେଇ ହିସାବରେ କେବଳ ଯେ ମେଘନା ସାହୁ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କି କେବଳ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଏ ସମାଜ ଚାହିଁବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚାହିଁବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚାହିଁବା ଦରକାର କିଛି ସେକ୍ସ ୱାର୍କର କିଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ବଢୁଛି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠି ଧର୍ମଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠି ତମ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି ନା ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ସେ କରାଉଛନ୍ତି ଯେବେ ସଂସ୍କରଣ ଆସିବାର ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଟ୍ ମେ ବି ତମ ଭଏସରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍କରଣ ଆସୁ ବୋଲିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ତମ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ସେଟା ଆସୁଛି ଯେ ସମାଜରେ ଏହାର ସଂସ୍କରଣ ଆସୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିନ ମାନେ ନ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଆସୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ମୋ ସମାଜକୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ ବି ବଢ଼ିକି ଆସିପାରିବ ତମେ ମାନେ ଚାହା ଦୋକାନ କର କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଷ୍ଟ ଲାଞ୍ଛିତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଚା ଦୋକାନର କଥାକୁ ଭାରି ସମର୍ଥନ କରି ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଗାଡି ଆସି ଅଟକେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିନ୍ନର ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଆଗେ କରିଛି ମୋରି ଗୋଟିଏ କିନ୍ନର ସମାଜ କରିଛି ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହିଁ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆପଣ MBA କଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ନା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିନି ମୁଁ ଏଇ ସମାଜକୁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯେ ଯଦି ମତେ ଏମାନେ ତ କେହି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସମାଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ପ୍ରଥମେ ମୋ ନିଜର ନାରୀତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ମାରିଦେଇ ବେଶୀ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହବା ପାଇଁ ମୋ ଦାଢ଼ି ନ ଉଠୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲେଡରେ ରାମ୍ପୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଦାଢ଼ି ଉଠୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଷ ବୋଲିକିନି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୋ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟଡିଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି ମୁଁ କେବଳ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ନ କରିବି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ନ ବଞ୍ଚିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ତ ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କହିବି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଠ ଟିକେ ପଢିଯାଅ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥାଟା ମ୍ୟାଡାମ କଣ 2011-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସ୍କୋପ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 2013 ମସିହାରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲି 2013 ମସିହାରେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଆସି ନଥିଲା ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ବେଗିଂ କରିଛି କାରଣ ମୋତେ ବି ମୋ ଚଳିବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇ କ୍ୱିଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଲାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥିଲି 2015 ମସିହାରେ ଓଲାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2013 ମସିହା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ NGO ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲି 3000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ସୋର୍ସେସକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବନି ଚାକିରି ଦିଆଯିବନି। ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଅନୁଭବ କରିବି कि जी माथिवतन सार जे थिले अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थिले एबे वर्तमान से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थिले वर्तमान से अलगा ये अछंती। एते भगवान सदृश लोक तांका विषय चर्चा करबा दरकार कि प्रथम स्कोप ट्रांसजेंडर्स मानको से देइथिले गवर्नमेंट सेक्टर रे कि काम करबा पई कहले कि मना कला मेघना हम ट्रांसजेंडर्स माने काम दबुनी बोली कि गवर्नमेंट सरकार काहे मना करबा दबा पई का आमे मैंने दबू तुम दियो मत कि सीवी केते जण एजुकेशन अच्छा एंड विदिन ए डे मु 4-5 सीवी कलेक्ट करथिली आ जो 4 जण का सीवी देइथिली से 4 जण जाक को जॉब देइथिले। अच्छा सेइटु तो लड़ाई प्रोफाइल जॉइन कर ऑल आर आमे जागा मिशन रे सेतबे जॉइन करथिलु टाटा ट्रस्ट अंडर रे। टाटा ट्रस्ट रतन टाटा बे नाहंती सरोदय व्यक्ति जे कि हमको टाटा ट्रस्ट रे प्रथम नेइथिले सरकारनकर सुपारिश रे टाटा ट्रस्ट आमे प्रथम जॉइन करथिलु आ जॉइन कला परे आमे ओडिसा रे प्रथमे आमे जागा मिशन रे काम करूथलु बस्ती एवं बासिंदा जिते डेवलपमेंट सरकार काम को लेकिन बस्ती बासिंदा पाऊ जाऊलु से बस्तीवादी बहुत एक्सपेक्टेशन आम उपर थिला कि एमाने आम लड़े आमे बहुत संस्करण आनीलु जागा मिशन रो काम को टॉप लेवल नहीं एवं संस्करण आनीलु काम करूँ। अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट रे मोर देन एबे 250-300 ट्रांसजेंडर ओडिसा रे विभिन्न कार्य मेन स्ट्रीमिंग कर्म लिप्त अच्छा सु सरकार बदली बीजेपी सरकार आसी बीजेपी सरकार मध्य सेंट्रली बहुत कोऑपरेटिव कारण जेहेतु धर्म आउ चर्चा रहती से माने किन्नर संप्रदाय को बहुत मानते कारण जेहेतु नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री आमर गुजरात रो जड़े बासिंदा एवं आमर बहुचरा माता जी किन्नर परंपरा संस्कृति आरंभ गुजरात रु हेछि तो तांकर इष्टदेवी होउचंती आमर किन्नर मानकर इष्टदेवी जे बहुचर माता आमर प्रधानमंत्री सेटा होउचंती इष्टदेवी तो से बहुत मानती किन्नर मानकु तो सेति पई आगामी दिन रे किन्नर मानक पई संस्करण आनिया पई बीजेपी सरकार मध्य बहुत चेष्टित। देखंतु मो कोनसी पॉलिटिकल पार्टीज रो फैंस रहे मो पई जीए सी मो पई भोट का दिथिले देखंतु एटा बहुत व्यक्तिगत जिनस सरकार परिवर्तन सले मो व्यक्तिगत जिनस को मो काई डिस्कशंस करिवे कारण सरकार आसंती सरकार जानती किछि समय पूर्व बीजेडी सरकार आसी नथिले किछि वर्ष बीजेडी सरकार रहिले किछि वर्ष बीजेपी सरकार आसीबे काली की बीजेपी सरकार रहिबे न रहिबे मैं जानिनी काली कांग्रेस सरकार रहिबो कि बीजेपी सरकार रहिबो कि बीजेडी सरकार रहिबो मोर मतलब नै मोर ह्यूमन बीइंग ऊपर मु व्यक्ति विशेष उपरे भल पाए मु मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बहुत भल पाए मु अपराजिता षडंकी आमर मान्यवर एमपी तांकु मध्य बहुत भल पाए मु मोहन माझी को मध्य व्यक्तिगत स्तर जेतेबेले से विरोधी रे थिले मु तांकु भेटी किनी मु क्वेश्चन प्रश्न करबा पय असेंबली रे तांको प्रश्न मजा नै कि दिए से ताको ग्रहण करिसंती आ प्रश्न काल रे प्रश्न मते उठैचंती आपण सपोर्ट करते नारी मैंने बाहर को जी कर्मजीवी एवं गोड़ गाड़े बस रे ट्रावेल करके ठिया धक्का खाई जी पुरुष भाया ये जिन को सपोर्ट करते शुणु रात 12 घर को फेरवे ना मु चाहूँ बोर्डिंग शुणु छुआ को बोर्डिंग रे देदेबा हिंकी कले कारण आपण मैंने जदि निजर रोजगार निजे करेंगे निज आपणकर परिवार आपणकर नारी आपणकर वाइफ को भलरे रखिबे भल पाइबे रखिबे कौ नारी कहीं आगू जावाक चेष्टा करिवो नारी गोड़ काढ़ुची केवल तार पुरुष पाइका ता स्वामी जदि मद्यप ता स्वामी जदि रोजगार क्षम नाही ता स्वामीर आर्थिक स्थिति को बढ़ेबा पाई तार परिवार को आगू को नबा पाई ता छुआ को भल संस्कार दबा पाई नारी एबे आगू गोड़ काढ़ी तो नारी तो केबे बिल्कुल केबे भी नारी भूल नथिला नारी को किछि पुरुष रॉन्ग विजनरी पुरुष सेटा नारी को खराब रे देखुचंती मैडम बर्तन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एबे नथिला ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एबे नथिला आगुर भी थिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को काहे के खराब नहीं काहे के खराब एई से मु कहूची देखंतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହାହେଲା ସେ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂସାର କଲା ତା ଛୁଆକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଠାତ୍ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରୁ ସୁନା ଗଣା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆମ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବସିକି ଫଟୋ ବୋଲିକି କହିବି କିଛି ସକାଳର ଘଟଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ବା ସେ ପୁରୁଷ ତ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇଲା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ଚର ଲେଭେଲ କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ କାରଣ ନାରୀ ସହନଶୀଳତା ଆଜି ଯଦି ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମଜବୁରୀରେ ସେ ତା ସାରା ଜୀବନକୁ ତଳାନ୍ତ ଚଷ୍ଟ କରି ମାଡ଼ ଖାଇ ତାକୁ ଭଲ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ମାର ଗାଳି ଦିଅ ବଦମାସି କର ତା ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କର କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ତାର 8 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବି ନ୍ୟୁଜ କାହିଁକି ହଁ ସେ ବା କହିଲି କାହିଁକି ଯିବନି ସିଏ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ପ୍ରେମ ତମେ ତାକୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇକି ରଖିବ ତାପରେ ବି ପଳେଇବ ସାରି। ମୋ ମା ତ କାହିଁ ଯାଇନି, ମୋ ଭଉଣୀ ତ କାହିଁ ଯାଇନି, ମୋ ଭାଉଜ କାହିଁ ଯାଇନି କହୁଛି ପୁରା କିଛି ମଜବୁରୀ। ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ସେ ନାରୀର ସେ ପୁରୁଷକୁ କାହିଁ ତମେ କରିନ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ଟର୍ଚର କଲେ ତୁ କାହିଁ ସେ ନାରୀଟାକୁ ଠିକ ସେ ରଖିପାରିଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ଖାଲି ଟର୍ଚର ହେଲେ ଘର ନାରୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଢିଲା ହୁଏନି? ନାରୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଢିଲା କାହିଁକି ହବ ୟାର? କାରଣ ପାଇଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଆଉ ଚରିତ୍ରହୀନା ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ କହିଲି ପରା ତମେ ମାନେ ହିଁ ତମକୁ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରୁ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛ? କାହିଁକି ତମେ ମଦ୍ୟପ ହେଇଗଲ? କାହିଁକି ତମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲ? କାହିଁକି ତମେ ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନ? କଣ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇନ? ତମେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ତା ନାରୀକୁ ଇଏ କରିନ? ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତମେ କହିଲ ନିଶା ମହାରଣା ଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ କହିଲ ଯେ ତମର ନାରୀ ଏମିତି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛି, ତମେ କହିଲ ନାରୀ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପଳଉଛି, କାହିଁକି କହୁନ ଯେ ପୁରୁଷ ଏ ନାରୀକୁ ରେପ୍ କରୁଛି? ତମେ କାହିଁକି କହୁନ ଏ ପୁରୁଷ ଏ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନି? ତମେ କାହିଁକି କହୁନ ଯେ ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କାହିଁ କହୁନ? ନାଇଁ ତା ମାନେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେଇନାହିଁ? ନାଇଁ ହବା ଦରକାର କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦରକାର। ଯଦି ନାରୀ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ କିଏ ମନା କଲା? ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି। କାହିଁକି ଦରକାର ମୁଁ ପଚାରୁଛି? କାହିଁକି ଦରକାର ମାନେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କର, କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁ ଆର ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ? କିଛି ପୁରୁଷ କମିଶନ ଯୋଉମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର କାହିଁକି ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛି ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍ଚିଆଲ ସୋସାଇଟି। ଶୁଣ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଇଜ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍? ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ କଲଚର? ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଉଚିତ କି ନାଇଁ ସେଟା ବାଲାନ୍ସ ହବା ଦରକାର। ସମୟ ଆସିବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପଳେଇଲା? ତମେ ମାନେ ଛାଡିକି ପଳଉଥିଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ନାରୀଟା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ତମ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆଟା ଖାଲି ତାର ତମର ନୁହେଁ, ତମେ ପାଳ ଏଥର, ଆମେ ପାଳିବୁନି, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଆମେ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ, ତମ ଛୁଆ ତମେ ପାଳ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଏବେ ଏବେ ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। କଣ ଅସୁବିଧା? ତମ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବାଧୁଛି? ଛୁଆଟା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ତମକୁ କାହିଁ ବାଧୁଛି? ସେ ଗଲା ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଣି ରଖିକି ପାଳୁନ ପୋଷୁନ, ସେ ଛୁଆକୁ ତମେ ପାଳୁନ। ଆମେ ଖାଲି ପାଳିବୁ ତମ ଛୁଆକୁ, ନାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଦେବା, ଆମେ ମଜବୁରୀ ସାରା ଜୀବନ ତମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ସହିକି ରହିବୁ? ଆମେ ରହିବୁନି, ଆମେ ତ ପଳେଇବୁ। ଖରାପ ହେଲା ତ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଲୁ ତ ଭଲ ହେଲା ଆମେ ହେଲୁ, ତମର ଚରିତ୍ରହୀନ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ତମେ ମତେ ବେଶ୍ୟା କହିଲେ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ଆମକୁ। ତମର ମୋର କୌଣସି ନାରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିଲେ ହୁ ଆର ୟୁ ଟୁ ସେ ମି ଏ ଚରିତ୍ରହୀନା? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ପିପୁଲ ଇନ୍ ୟୋର ବର୍ଡ। ତମେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ ତମ କଥା ଶୁଣିକିନି ମୁଁ ମାନିଯିବି। ଠିକ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ପଳେଇଛି, ସେ ନାରୀ ଯଦି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଳୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅକୁ, କାହିଁ ପାଳିବନି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ? କାହିଁ ଛୁଆଟା ପାଳିବାଟା କଣ ସେ ଖାଲି ତାର ଧର୍ମ? ପୁରୁଷର ବି ଅଧିକ ପାଳିଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେ ପଳେଇଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପଳେଇଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ? ସେ ଯିବନି? ସେ ତା ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବନି? ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦଉନ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ନଗଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠୁ? ତମେ ଭାବୁନ ମୁଁ ସେ ପଳେଇଲା, ସେ ଡିଭୋର୍ସ, ମୁଁ ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ପଳେଇଲା, ସେ ଚରିତ୍ର ତମକୁ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ କଣ? ଡିଭୋର୍ସ କରି କୋର୍ଟରେ କୋର୍ସ ଲଢିକିନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ କରି ତମଠୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ ପୁଣି ସେଟା ଖରାପ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତମେ କଣ କରିକି ଥୋଇ ଦଉଛ? କଣ କରିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଅଲଗା ରଖି ଦଉଛ? ଅନୁଭବ ବର୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଦୋଷକୁ ବେଶୀ ଭାବନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ବର୍ଷା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ। ତଥାପି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ତ ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ମହିଳାର ସଶକ୍ତିକରଣ ଲଢୁଛି, ମୁଁ ମହିଳାକୁ, ମୁଁ ଭେରି ସେଲଫିଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷ ହିଁ ମତେ ରେପ୍ କରୁଥିଲା। ମତେ କୋଉ ନାରୀ ରେପ୍ କରିନି ମୋ ଲାଇଫରେ। ମୁଁ ଟର୍ଚର ହେଇଛି ତ ପୁରୁଷ ଥ୍ରୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ନାରୀଠୁ ହେଇନି।
मो माँ मत के घृणा करनी मो झील हेले भी मो माँ मत भल पाई मो भौणी ता संगे खेल मत झील मैंने खेल कि पुओ मान संगे खेलुली पुओ मैंने मोर खराब चरित्र को देखुले मो शारीरिक अंग व्यंग को देखुले पुओ मैंने मत खराब कर मत नारी खराब करनी मत नारी के भी टर्चर करनी तो मो नारी को कहीं खराब कहबी ना निश्चिंत नारी को आम भी मैडम खराब कहूनु बिकज मु भी गोटे माँ जन्म मोर भी गोटे स्त्री अच्छी मु कल झीटे भी मना करी ना तेणु से माँ से सृष्टिटा को आम के अवमान करें तुम माँ नी तुम जन्म ही न था निश्चिंत ऑब्वियसली तुम स्त्री नी तुम घर चलता चिंता गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस तुम झील जदि न हम काली की तुम संसार भी आगू जीवन निश्चिंत कहार ना कहार पीढ़ी बढ़ेब तो नारी इज नॉट ए नेगेटिव नारी सब से जननी हाँ से जन्मदात्री ता बिना ए सृष्टि ना तमे रास कर तमर प्रक्रिया प्रीति कर अनेशत राणी रखिब तमे अनेशत ये रखिब ठीक आमे अनेशत राजा रखिले तुमको प्रॉब्लम हो जाउछि काहे बा भल करुचंती एबे नारी माने आई एम द सपोर्टर ऑफ वुमेन तमे दीदीटा क्रीड़ा करिवो तमे एटे घरे नारी रखी बाहर रखिबो ठीक अछि एबे नारी रखिले तुमको बाधुछि रखिबो आमे दीटा नुहे 5टा रखिबो असुविधा कोन अछि मु तो कहूछि प्रत्येक महिला माने गोटे गुपचुप वाला रख खुआइया जड़े बुलेवा गोटे बुलेवा वाला रख जड़े सेक्सुअल बिहेवियर रख मु कहूँ जदि गोटे पुरुष मु बाहा हेली सी गोटे नंपुसक तार पुरुषत्व नाही तार पेनिस नाही ताले मु कौन बाध्य ता संगे शारीरिक संपर्क रखा बाहा गली बोली कि मु शारीरिक सुख पाऊनी मो पुरुष ठू मु अलग जगह रखिले असुविधा कौन मुझे से पुरुष चेंज कली अलग जगह गली असुविधा कौन मुझे पुरुषटे जहाँ पाखक जाइली सी मते भल पाइबा दब से देलानी तो मु चेंज कली असुविधा कौन है मैंने ये वार्ता समाज में सावित्री संख्या बढ़ेब ना कमेब कौन सावित्री सावित्री तांको हस्बैंड पाखे सुखी थिले मु सुखी नाही ताले पंचप्रतिर द्रौपदी असती द्रौपदी कथा ताले तमे कहबो असती नारी से थिला नहीं पांचली असती नुहंती ताले तो पांचपति जदि सी सती ताले मु 5टा पति कले कहीं असती हेबी से जो नारीटी पलैी से 5टा पति रखु कौन असुविधा है सेठू से छुआ को भी देखो से स्वामी को देखो आ गए स्वामी को देखो तुम कौन प्रोब्लेम हो गला तमें किए चरित्र हीना कहना आपण आखड़े बर्तमान केते जन दीक्षित केते जन आपण को माँ हिसाब से गुरु हिसाब से ग्रहण करमती मार्गदर्शन दौरान देखो मु जहाँ शिखी मुझे ही शिक्षा दौर तो मोर शिष्यत्व हिसाब से बहुत अनेक देखो मत जी गुरु बोली भावे केवल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नुहे बहुत पुओ झी भी मत आइडल भावती बहुत जनरल कम्युनिटी लोक मैंने इंस्पिरेशन भावती मेघनाथ से फाइनेंशियल स्टेटस भी मु बहुत डेवलपमेंट कर रोजगार केवल जे किन्नर मान दरकार ता नुहे आज बहुत पुओ झी को रोजगार दरकार मु गोटे पार्किंग रे जिते आमर कम करोली गोटे मन गोटे आंदोलन है कि एमाने किन्नर मान ना कम कराउछंती आ सेठी पुओ झियो को काम कराउछंती मु कहली माने बस रंग रंग एत खराब कौन मुझे गोटे किन्नर हेकिनी कामटे आनिली और सेठी जदि किछि पुओ झियो काम को रोजगार दे पारली दे नीडी लोक ना जी भी सेठी काम करूची जो झियोटी इज दैट तार नीड नाही ताकू कोन केवल किन्नर बोली किनी से कहिबा खोली के दरकार से कोन जदि तार सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ता भीतर कौन अच्छी तार भीतर रखिला जे येस माँ मुझे गोटे झील अट्राक्ट मो झील होनी कि मुझे तुम पाखे गोटे कम करें चाहूँगी तुम गोटे कम दियो ताले कौन एटा गोटे खराब जिनस ओके कहीं देवेनि व्हाई नॉट ए इनक्लूसिव सोसाइटी मुझे गोटे से माँ ठू ही जन्म गोटे नारी ठू मुझे से बापर औरसर जन्म ताले मु कौन सेग्रीगेट कहीं पुरुष और नारी ठू से समाज से समाज कम करी जदि गोटे नारी तार छुआ होनी बाहागर पर स्वामी जानू छाड़देटा उचित ताले मो जदि गोटे लोक जानिला जे यार यूट्रस नाही बट सी इज ए वेरी गुड नारी माने वंश वृद्धि करि परिबेनी किंतु ता घर तो चलई परिबी निश्चय खाद्य तो करके देई परिबी ता खाइबा शैली तो बुझी परिबी ता स्वास्थ्य तो देखि परिबी तो मु ताले काहे कि गोटे नारी परिबेनी नारी केवल कौन केवल छुआ जन्म करवा गोटे वस्तु जे मोर प्रोडक्शन मेसीन नुहे आम गोटे छोट को आडाप्ट कर बहुत लोग भी करुँच कपल्स मैंने मैंने प्रश्न टी व्यक्तिगत अवश्य पब्लिकली भी बहुत लोग जानते आप बहित थे बर्तमान आप डिवोर्सड जो बह कौन प्रेम बह होता आप न एटा प्रेम बह ना अरेंज मैरेज थिला अच्छा आउ ए बहटा थिला एक्चुअली फ्रॉम माय साइड रु बेसी इंटरेस्ट मु देखैतिली ताको साइड रु थिला
ସେଟା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ସେଟା କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମା ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯିଏକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା ସେ ପୁଅଟିକୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 8 ବର୍ଷରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପଳେଇଛି, ମୋ ପୁଅ 2 ବର୍ଷ ନା 1.5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ମା ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୁଆଟିକୁ ପାଳିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ସେ ଛୁଆଟିକୁ କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମା ହେଇପାରିବି। ଯଶୋଦା ବି ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳିକିନି, ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମା। ମୁଁ ଆଜି ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କର ମା। ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ମା ଡାକନ୍ତି, ମେଘନା ମା ଡାକନ୍ତି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୋର ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଳେ। ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ଆମେ, କାରଣ ସେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଡିଭୋର୍ସ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମା। ଆଉ ସେ ପୁଅ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଡିଭୋର୍ସ। ବାପା ତାର କହିଲେ କି ତମେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲ ତ, ତମର ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ତମେ କହିବନି କି ତମେ ତାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି ତମେ ତାର ମା ବୋଲିକିନି ଯଦି ଆମ ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁଅ ବୋଲିକିନି ସିନା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାର ମା ବୋଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଗର୍ବ ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ପୁଅ 14 ବର୍ଷର, ଏବେ ମାଇନର ମାନେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଅଛି, ତଥାପି କାରଣ 2 ବର୍ଷରୁ ପିଲାଟାକୁ ପାଳି ପାଳି ଆଜି 14 ବର୍ଷର କରିଛି। 18 ବର୍ଷ ହେଇସାରିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଗର୍ବରେ କହିବ ମେଘନା ସାହୁ ମୋ ମା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜକୁ କହିବି ୟେସ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ମଦର। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିନି, ମୁଁ ତା ପଢ଼ା ମେ ବି ତାକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ନ କରିପାରେ, କି ସେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବାହାରିବ। ପେଟ ଚିରିକି ଆପଣ ଦେବକୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଶୋଦା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିନା ଜନ୍ମ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ମା ହେଲେ, ତା ଫିଲିଂଟା ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ, କୋଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମା ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସାଇ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ମା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମତେ ମା ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ମତେ ମା ଡାକୁଥିଲା ତାର ଆଗ୍ରେସନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମତେ ବାଡେଇବା, ମତେ ମାରିବା, କାରଣ କିଛି ପଇସା, କିଛି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କିନ୍ନର ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆସିକିନି ମତେ ଘୃଣା କରିବା ବା ଇଏ କରିବା, ଟର୍ଚର କରିବା ଭଳିଆ ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲଟିକିନି ମୋ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମତେ ବାଡେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ତ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ତାପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଘୃଣା ଆସିଲାନି। ଭାବିଲି ସେମାନେ ତ ମୋ ଛୁଆ, ଆରେ ମତେ ମା ଡାକୁଥିଲେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ ୟାର। ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମତେ ବାଡେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏମିତି ତ ବହୁତ ଅନେକ ମା ତା ଛୁଆ ମାଡ଼ ବି ବାଡଉଛନ୍ତି ବି ବାପା ମାଙ୍କୁ। ଏମାନେ ବାଡେଇଦେଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଲେଟ୍ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ତତେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭିଶାପ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ପସ୍ତେଇଛୁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇଛୁ, ତୁ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଅଭିମାନ ଆଉ ମାର ଅଭିଶାପଟା ଦବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନଥିଲି, ନାଇଁ ତୋ ରାଗଟା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ପଡିଛି, ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଷମା କର, ଆମକୁ ଏବେ ଏଠୁ ସଦମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲ। ତ ଆଇ ଟ୍ରାଏଡ। ମୁଁ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇପାରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ, କହୁଛନ୍ତି 30-40 ହଜାର କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି 10,000 କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, 200-250ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ନ ଆସିଥିବା ଯୋଉ 5-10 ହଜାର ଇଞ୍ଜର୍ଡ କିନ୍ନରରୁ ଯଦି 500-200 କିନ୍ନର ବି ମେଘନା ସାହୁକୁ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା, ଆପଣ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ସେ ଖରାପ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ନା ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ତାଳି ଟିକେ ଅଧିକ ବାଜିଯାଏ କୋଉଠି। ହଁ, ମାଇଟ୍ ମେ ବି ମୁଁ ସହନଶୀଳ ନାରୀ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ କି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନି କେମିତି ପଳେଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଛିତ ନାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଛିତ ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ବହୁତ ବିଭେଦତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନଲେଜ ସଂସ୍କାର ସମାଜକୁ ନେଇକିନା ଅଲଗା, ମୋ ସମାଜକୁ ନେଇକିନା ଅଲଗା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଲଗା, ମୋର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଲଗା।
ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଯେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଇନ ସମ୍ମତ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଇନ ସମ୍ମତ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଇନ ସମ୍ମତ ନଥିଲା ହି ୱାଜ ଏ ମାନେ ମଲ୍ଟି ୱୁମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ କହିବେ might maybe might not be see he is might maybe ଗୋଟେ ମୁଁ might maybe ଭୁଲ visionary ଦେଖିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ କି ମୋ ଦେଖିବା ଶୈଳୀ ଭୁଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସିଏ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ସହିଷ୍ଣୁ might maybe ହବାର ଥିଲା ନାରୀ ଯଦି ସହିଷ୍ଣୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସହିବାର ଥିଲା might maybe ସହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି କି ଯେ ହି ୱାଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରୁଷ କି ଯୋଉ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କିନ୍ନରର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଜି ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ସେ ଧରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବଦନାମ କରିପାରିବିନି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ମୋତେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିଥିଲେ ମେ ବି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ସଂସ୍କାର ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି କୋଉ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମେଘନା ସାହୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି ମୁଁ ବି କହିନି କୋଉଠି ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥାଉ ଆମ ଭିତରେ ସମାଜର କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ଡିଭୋର୍ସ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ ଆମ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ଅଛୁ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ସାଇ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଯୋଉଠି କି ସାଇର ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଥାଏ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ତ ସାଇ ଖାଇଛି ତ ପଚାରିଲା ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ମୁଁ ତ ପଚାରେ ସାଇ ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ତମେ ଭଲ ଅଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି ଟିକେ ରାଗ ଅଭିମାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା ହଉନୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ମାଲରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଗୋଟେ ମିଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଯଦି ପୁଅ ମୋର ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ପୁଅ ତ 14 ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଆଉ ମତେ କ'ଣ ପୁଅ ଦରକାର ପୁରୁଷ ଦରକାର ମୋ ପୁଅ ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲେଇଦେବ ମା ବୋଲି କହିବି ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ମ୍ୟାଡମ୍ ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ କି ମୁଁ ବିଧବା ବି ନୁହଁ ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ବିଧବା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ କ'ଣ ବିଧବା କାହିଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ରହିବ ଗୋଟେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲା ତାର ସେ ପୁଅର ବାପା ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଅବଡୁଆ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଗୋଟେ ବିଧବାଟାକୁ ଯଦି ସାହାରା ହେଇପାରିଲା ତମ ପୁଅ ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଖରାପ କ'ଣ କଲା ସିଏ ନା ସେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁ ଇଏ ବାହା ହବ ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ତମ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ କର ବିଧବା ବିବାହ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କରଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ଯଦି ବିଧବା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ନାରୀକୁ ଲୋକ ଖରାପ ନଜର ଦେଖନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିବା ନାରୀକୁ କେହି ଗୋଟେ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଦେଖନ୍ତିନି ଗୋଟେ ବାପ ଥିବା ନାରୀକୁ କେହି ଖରାପ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖନ୍ତି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ନାରୀର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନାରୀ ସମସ୍ତେ କୁକୁର ଭଳି ଘେରି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମେ ବି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲିକିନି କିଏ ଯଦି ସେଭଳି ଭାବୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇ କରିଛି ଅନେକ ପୁଅ କରିଛି ଅନେକ ବାପା ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁରୁଷର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପକୁ ଯାଇଛି ଭାଇର ରୂପ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଷର ବାପର ରୂପ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଷର ପୁଅର ରୂପ ଦେଖୁଛି ଏଇ ରୂପରେ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ପୁରୁଷକୁ ସବୁଠୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବାପ ଭାଇ ପୁଅ ଭଣଜା ବନ୍ଧୁ ମା ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବେଟର ନାହିଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମା ଆଉ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ମା ଆଉ ପୁଅ ट्रांसजेंडर लॉस को लेकिन बहुत कथा गणमाध्यम न्यूज रे मीडिया रे बहुत लोग जानते बहुत लोग जानी ना एबे 4-5 मास तले बड़ बड़ मीडिया हाउस कवर कले जे आपनकर से जो पीएमजी स्क्वायर अछि सेठी किछि रैली हैला सुप्रीम कोर्ट एक्जेक्टली मने अक्टोबर 17 2023 रे गोटे लॉ पास कले जे नो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज हे परिबो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज हे परिबो बोली किछि लॉ पास हे नाही होमोसेक्सुअल हे परिबो नै माने गोटे सिस मैन आ गोटे ट्रांस वुमेन को बाहाई परिबो बा 22 वर्ष 22 वर्ष हे परिबो सुनंतो पूरा प्रॉपर्ली क्लैरिटी जिबा अपन टिके जाइचंद रिसर्च करिचंदी 2014 मसिया एप्रिल 15 तारिख रे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी गोटे पिटिशंस करथिले कि किन्नर बा संप्रदायर जो लोक माने ट्रांसजेंडर जो रूपांतकारी पुरुष जो पुरुष रु महिला होचने महिला रु पुरुष जाउचंदी ए माने समस्त को तृतीय जेंडर आम दुईटा जेंडर थिला फर्स्ट जेंडर और सेकंड जेंडर फीमेल थिला
आमे आउ गोटे सामाजिक लिंग आनिबा जोटा कि थर्ड जेंडर बा ट्रांसजेंडर बोली आमे कहिबा ओके या भीतर किए आसबे गोटे अम्ब्रेला टर्म रे ट्रांस विमेन ट्रांस मेन एंड किन्नर कम्युनिटी बा किन्नर कल्चर जो लोक माने ट्रांस ऑल ट्रांसजेंडर्स बा ट्रांसजेंडर्स आर नॉट किन्नर ऑल किन्नर्स आर ट्रांसजेंडर्स ओके ट्रांसजेंडर ए गोटे अम्ब्रेला टर्म गोटे जेंडर ता भीतर किन्नर कम्युनिटी आसंती अच्छा किन्नर संप्रदाय होउछंती जो माने को कहतली जो माने आशीर्वाद गुरु शिष्य परंपरा एवं जहाँ किन्नर कल्चर मानिकी चलती गोटे जहाँ आम गुरु शिखाती आम से किसी लिपिबद्ध ना जहाँ गुरु शिखाती से कल्चर जे मानिकी चलती से आशीर्वाद काम करे आउ से माने किन्नर ओरिजिनल किन्नर जो माने ट्रांसजेंडर्स ट्रांस विमेन माइट में भी से माने किन्नर कल्चर को मानी पारती न मानी पारती से माने ट्रांस विमेन से फील एज आम वी आर विमेन दैट्स इट देन आसिला मैरिज कथा जिते आसिला तो ट्रांस विमेन कैन मैरी ए मैन एक्जाक्टली बिकॉज सी तो विमेन ना हाँ से तो महिला हो गला नारी हो सारा तो सी गोटे पुरुष को किंबा रूपांतकारी पुरुष माने ट्रांस मैन को विवाह करि पारि निश्चय कारण अपोजिट जेंडर हो गला जेतु हमर अछि कि विवाह संबंध दुई प्रकार नारी बा पुरुष भितर हो पारि जेतु आमे गोटे नारी ट्रांस नारी बट नारी नारी तो नारी गोटे पुरुष को बाहाई पारि दिस इज आईन सम्मत होइछि किंतु गोटे पुरुष पुरुष विवाह किंबा गोटे नारी नारी सगा विवाह हे पारिबो नाही होमोजेनियस मैरिज नहीं परिबो नहीं किंतु सेमाने शारीरिक संपर्क रखि पारिबे सेमाने गोटिए घर भितरे चारि कांथ भितरे जदि सेमाने उभय निज निजर संपर्क रखुचंती विथ बोथ कंसेंट माने रेप नुहे गोटे आपण गोटे पुरुष आपण जो पुरुष साथी सहित रहउचंती अंडरस्टैंडिंग रहउची ताहले ता आईन सम्मत किंतु जबरदस्ती रखिबाटा आईन सम्मत नुहे बहुत लोक लॉस को न मानिकी नियम को न मानिकी गोटे झील आ गोटे झील को बाहा जाऊँगी गोटे पुरुष आ गोटे पुरुष को बाहा जाऊँगी दुईटा जाक सांग होते अच्छा यहाँ को आप सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑर्डर कथा व्यक्तिगत स्तर में आप होमोसेक्सुअल मैरिज को ग्रहण करती हाँ मु करे मु गोटे जीवन साथी को ग्रहण करे हाँ से साथीटी कौन होता पारे हाँ से साथीटी माइट में भी गोटे पुआ होता पारे से साथीटी गोटे झील होता पारे से साथीटी गोटे किए भी होता पारे आजिकल तो कुकुर को छुआ बोली कहउचंती डॉग रतन टाटा केते तकर अडॉप्शन पर सेटा तो गोटे स्नेह ममतार कथाटे तो एटा भी गोटे स्नेह गोटे माई और झियारी बाहा गोटे प्रेमर कथा हां एटा गोटे प्रेमर कथा हां तमने हमको बाहा होबा स्वामी स्त्री होबा माने असुविधा कोन अछि केवल स्वामी स्त्री सुनंतो सेटा तो पुआ और बोपा भीतर हे गला तो सेटा पर एबे मानवीय संस्कृति रे आमे सेटा को मना कले जे हेई परिबनी बोली कि मां पो संगे हेई परिबनी बट मु तमु कहली जे जो गाईर बलद जो जात होची से तापर पुनी सेक्स करूची ना करूनी ता मां संगे माने ठीक हो तो आदम संगे जो इफ पुनी कहली पुनी तमे पुनी अबुझा बलिया आंसर बट ह्यूमन बीइंग्स ना मैडम अरे ह्यूमन बीइंग तमे करिथिले तम पूर्व पुरुष तो करिथिले ना सेठी सेई बलिया करिथिलो हां ठीक है बतबा केमिति करथिला तो एइटे केमिति हेइथिला बरा आगुरु हेइथिला बट एबे तमरो भौणी संगे तमरो मैरिज होनी बहुत अलग अलग सोसाइटी रे होची बट ताले अलग अलग सोसाइटी रे जदी होउची ताले ताको सोसाइटी केम सेटा ठीक तम हिसाब रे बोलै थाइ पारे गोटे पुरुष गोटे नारी सृष्टि होते सहस्र नारी पुरुष सृष्टि केमिति ही हेले ना तो ये दुई जन जो तृतीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति क्या संगे संपर्क रखता तुम जान ना आम जानू मे भी जानी तो जान मे भी भौणी तो सेठी हेलानी कि तो से तो माँ पुओ भितर होता भौणी भाई भौणी भितर होता केमिति होता तो एबेटा से संस्कृति लोकों भितर आसुची मु किछि कहूनी मु किए से हु am I गॉड भगवान की जो कहबे ठीक एटा भूल समाज रे होउची समाज रो विशेष गुरु माने अछंती शंकराचार्य होउचंती आमे जगत गुरु बोली मानुचे हिंदू सनातन धर्म रे कांकर आईन कानून हिसाब रे आमे चालिबा जोटा कोडा भूल बा कोडा ठीक कोडा आईन कानून आमे सुप्रीम कोर्ट करिचे सुप्रीम कोर्ट नीति नियम हिसाब मानिबा आमे आईन सुप्रीम कोर्ट उधर आमे की ऑब्वियसली हमें नुहे तो सुप्रीम कोर्ट तमे केमिति बहुत कंट्रीज रे गे ये सेक्स लीगल है तो सेठी जदी लीगल है सारी गे सेक्स एठी हबा पई लड़ाई चली छै ना जे पर्यंत हेई नै सेटा इलीगल जेबे हेई छिबो सेटा से लीगल नै आपण को हिसाब रे एटा आपण समर्थन मो हिसाब रे केमिति हां मो देखंतो मो हिसाब रे वर्तमान आईन हिसाब रे इलीगल हां मो आईन ऊर्ध्व नुहा नै आईन को इलीगल ताले इलीगल अच्छा मु लड़ाई करि पारे सेटा करिबा पई
ମୁଁ ଲିଗାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସେଟା ଲିଗାଲ କେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି? ମୁଁ ଲିଗାଲ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଟା ଠିକ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଠିକ, ଆପଣ ଆକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ହ୍ୟୁମାନ, ଏମାନେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏମାନେ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବେନି? ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ମତ ଦବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ଠିକ ଠିକ କି ଭୁଲ ସେଟା ଲ ଡିସାଇଡ କରିବ, ଧର୍ମ ଡିସାଇଡ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ, ଏ ସମାଜ ଡିସାଇଡ କରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଏ ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଦି ଜଣ କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାକୁ ତମେ ବିବାହର ନାଁ ଦିଅ, ଆଚ୍ଛା, କି ତାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଦିଅ, କି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନାଁ ଦିଅ, କଣ ନାଁ ଦଉଛ ଦିଅ। କାରଣ ତମେ ହିଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାଁ ଦେଇକି ଚାଲିଛ, କି ପ୍ରେମ ବା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିବାହର ନାଁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତମେ ଏଇଟା ତମ ସମାଜରେ କଣ ନାଁ ଦେବ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଦିଟି ପୁଅ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା ନାଇଁ ୟାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କର। ତମ ମତରେ କଣ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଉଚିତ ନା ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ମତରେ ବନ୍ଧୁତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବିବାହଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିବାହ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ଗୋଟେ କଣ? ବିବାହ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆଣୁଛେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଲିଗାଲି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହିବା। ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହଁ, ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାହ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟସ ଆସେ, କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଆସେ। ଆପଣ ଏଇ ବିବାହର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କି ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ୱାଇଫ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଟୁ ମି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୟୁ। ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏଇ ଜେନେରେସନକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ଆମେ ଏଇଟା ବଢିବା, ଆମେ ଏମିତି ଯିବା। ତମେ ମୋ ମା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ମୁଁ ତମ ମା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିବା। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କଣ ଥାଏ? ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ତୁମ ମା ବାପାକୁ ମା ବାପା ଡାକି, ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ମା ବାପା ଡାକିବି। ତମ ସାଙ୍ଗ ତମ ବାପା କଣ ଡାକୁଛି? ସେ ମାଉସୀ, ବାପା, ମା, ଭାଇ ତ ନିହାତି। ତମ ଭଉଣୀକୁ ତାର ଭଉଣୀ ତ। ତମେ ଦି ଜଣ ବିପଦ ଆପଦରେ ଛିଡା ହଉଛ ତ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଓକେ। ତମେ ନଦିଅ ଆମକୁ ବିବାହର ରାଇଟ୍ସ, ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଠିକ ଅଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ କଥାଟି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉ, ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ନା ଦିଅ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉ। ଯଦି ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆନିମନି ପାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭିତରେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବା କନସର୍ନ ଆସୁଛି। ବିବାହ ଖାଲି ଯେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯଦି ବାହାଘର ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତମେ କଣ କହୁଛ? କାହିଁ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇକି ଗଲାନି, 8 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଗଲାନି? ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଆସୁଛି, କାରଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର ପିଢ଼ିର ଲାଇଫ କଥା ଆସୁଛି। ତ ସେ ପିଢ଼ିଟି କେମିତି ଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହବ, ତା ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଯୋଉ ହବ, ତାକୁ କଭରେଜ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦିଅ ଯେ ତମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହୁଛ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାକୁ ବିବାହ ନାଁ ଦବୁନି, ଆମେ ତମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାଁ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଅପୋଜିଟ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଲେମ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ର ରିକଭରମେଣ୍ଟ ଦବ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି ସାରା ଜୀବନ ଗଲୁ। ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଇନକମ୍ କଲି ତମକୁ ଦେଲି, ତମର ଇନକମ୍ ମୁଁ ନେଲି, ଗଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଯଦି ଚାଲାକ ଅଛ, ତମେ ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତ ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ତମକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ମୋର କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ? ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋର ଯାହା ଲାଇବିଲିଟିଜ ଥିଲା ତମେ ମୋର ସାଥ ଦେଲ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତମେ ମୋ ସାଥରେ ଛିଡା ହେଲ। ମୋ ଲାଇବିଲିଟିଜର ନୋମିନିଜ ତମେ ରହିପାରିବନି। ମୋ ଲାଇବିଲିଟିର ନୋମିନିଜ ଯୋଉ ମତେ ଭାଇ କି ବୋପା ପଚାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ନେବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଓକେ, ତ ଆମକୁ ମ୍ୟାରେଜ ନଦିଅ, ଆମକୁ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଦେବା କଥା ସେଟା ଦେଇଦିଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନୋମିନି ରଖିପାରିବି ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ, ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ, ମୋ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟିର, ମୋ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇକି ରହୁଛି ସିଏ ମୋର ଲାଇବିଲିଟିଜ ନଉ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ସିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ ହଉ, ତମେ ମରିଗଲେ ତମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ମୁଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ହୁଏ। ମୁଁ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଚିଟ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆନିମନି ଦିଏ, ଯେମିତି ବାକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉଛି, ସେତିକି ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଫିଲ୍ମସ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଲିଜ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, କେମିତି ଟିର ପରିକଳ୍ପନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରୁ ଦେବାଶିଷ ବୋଲି ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ବିଦୁସ୍ମିତା, କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି, ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଥିଲେ, ଆକ୍ଟ ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା, ତ ଅଲୱେଜ ଏ ଆକ୍ଟର ୱାଣ୍ଟସ୍ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ରିଅଲ ବେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି ସମାଜକୁ। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସମାଜରେ କିଛି ସଂସ୍କରଣ ଆଣିବା, ଯେମିତିକି
ଯେମିତି ତମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଲା କି କିଛି ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ତ ଥିଲା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଷ୍ଟୋରିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ମୁଭି ସିନେମାଟିକ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତ ଷ୍ଟୋରି ତ ଅନେକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟୋରିରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତାନ ଥିଲା ଲାଇଫରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଭିକ୍ଟିମ୍ ହବା ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମାନେ ଇଭେନ୍ ମତେ କିନ୍ନର ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ନର ସେମାନେ ମତେ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ମତେ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ତୁ କିନ୍ନର ନୁହଁ ତୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ତୁ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ରହିପାରିବୁନି ତୁ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବୁନି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ତୁ କିଏ ସେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକା ମାର ଧର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମତେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ନା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାଡି ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯାଇଛି ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ନା ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ହେଇପାରିଥିଲି ନା ପରିବାର ସମାଜ ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ନା କିନ୍ନର ସମାଜ ବି ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ବଟ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପରେ ବି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦୁଇ ଥର କରିଛି ଦୁଇ ଥର କରିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଥର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ପ୍ରେମ ବିଫଳତା ମାନେ ସବୁର ବିଫଳତାର ମାନେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପ୍ରେମ ବିଫଳତାରେ ବି ତ ଏ ଫେଲ୍ୟୁର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ସକ୍ସେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ସୋ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ପରେ ଟି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏୟାରଟେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆପ୍ ଅଛି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏୟାରଟେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନରେ ଅଛି ୱିଥ୍ ସବଟାଇଟେଲ ଇଂଲିଶ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ନୋ ଆମର ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା ବେଶୀ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏ ଫେଲ୍ୟୁର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ସକ୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ସୁଡ୍ ୱାଚ୍ ବାଇ ପିପଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସଂସ୍କରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷର ମୋର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି କହି ନପାରେ କି 15 ମିନିଟ୍ର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନପାରେ ବଟ୍ ଇନ୍ ଏ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିୟୁରେ ଟୁ ୱାଚ୍ ମେଘନା's life is very difficult. People should watch it. That's all. But viewers might maybe ତାକୁ ସେତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବେନିଫିଟରି ହେଇପାରିଲେନି ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଏ ତ ତାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନଟା ଯୋଉଟା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା ସେଟା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ହୋପ୍ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଦେବି ଆଉ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜିତେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେବାଶିଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କ୍ରିଉ କ୍ୟାମେରା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ର ଇଏ ଥିଲା କାରଣ ବିକଜ ଷ୍ଟୋରି ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋରିର ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ might maybe will come after ତାପରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା T2 should come and ସେଥିରେ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଂଘର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୋର ସହନଶୀଳତା କେମିତି ବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ସିଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲି ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଇ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲଣ୍ଡା ଲୋକ ମତେ କହିଲେ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି କି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିକିନି ଫେସବୁକରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ମାନେ ତୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା କି କାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ରହିଗଲ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ କମ୍ ଟୁ another love life ଯୋଉଥିରେ କି ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ of life. Then I thought ki yes, we are alone. We have to fight alone. We have to go alone. ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ବି ଏକା ଲଢ଼ିବି ଏକା ସବୁ ଏକା କରିବାର ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଲିଭ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନ ରହିକିନି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କରଣ ଆସିବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯୋଉଠିକି ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ସମାଜ ଯୋଉଠି ସମାଜରେ ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ କ୍ଲିବରଲିଙ୍ଗୀ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରି ରହିବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପୁଣି କହିବେନି ମଣିଷ ପରି ରହିବେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥିବ ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ
कि अमक धमक लिंग मु कहबिनी काली के आ गोटे कि लिंग आसीपे ओके तो जमी तृतीय लिंगी आसला चतुर्थ लिंगी आसीपे तो मु कहबी जे मानवीय संस्कृति मनीष मनीष भली बंचु मनीष तार सृष्टिर जो भगवान को सृष्टि मनीष सृष्टि गोटे दुर्लभ सृष्टि से दुर्लभ सृष्टि दुर्लभ काम करू सेटा केमती हो पार ताही मोर लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद मेघना मैडम तेणुकर जेहेतु आम गोटे उन्मुक्त चिंताधारा को लेकिन कथा है जब कोटी 19-20 हो मो तरफ मु क्षमा प्रार्थना करूँ मत भी देखो मुझे मोर फास्ट थॉट थिला कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष से तार कार्य करुच्छे तुम आज ए प्रोडकास्टर एंकर हिसाब से तुम मत क्वेश्चन कर तुम तुम कम करुला मु मोर कर्तव्य निभाऊली ए मनुष्य ए संसार रे विभिन्न लोक विभिन्न रोल करुँच तो तुम तुम कर्तव्य करुला मु मोर कर्तव्य करुली आज ए प्रॉडकास्ट हिसाब से तुमर जहाँ क्वेश्चन दरकार तुम कर मत जोटा आंसर देवार था मुझे तो ए कौन क्षमा प्रार्थनार ये नुहे बिकज तुम तुम कर्म कर तो तुम कर्म हिसाब से तुम राइट तो यू आर नॉट एट ऑल रॉन्ग तुम भूल मागिबा कौन जस्टिफाइड नाई एंड मत बहुत भल लगी एंड आई थिंक बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम कारण मोर हेल्थ इश्यूज आउ ये से मेंटल स्ट्रेस हिसाब से मुझे बहुत प्रॉडकास्ट वाला डाकी मुझे जाई नथिली बहुत चैनल्स को अवॉइड करी बहुत लैंड लाइफ चैनल्स भी डाकी मुझे अलग लोक नंबर दे दी कि मुझे भल ना मो मूड ठीक ना बाइट्स दे पारि तुम अलग लोक बाइट्स दियो आफ्टर ए हेल्दी माइंड आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट डिस्कशन जोटि कि बहुत भल भाव बहुत खोलिकी जहाँ कहवाक चाहूली खोली पारि कही पारि मु निश्चित भाव में अनुरोध करी यू कम ये स्पेसिफिक पॉइंट को टिके फास्ट को नहीं जीव मु अनुरोध करी कि आपण निश्चित भाव देखु सो दैट कि आप गोटे बहुत गुड़े लाइफ रो लर्निंग पाइबे माने बहुत जगह आम लाइफ अंगे लिभे कि शिखु किंबा कौटू गोटे कहा जीवन शैली को शुणिकी शिखु तो आपण मैंने जदि चालाक ताले शुणिकी शिखी जातु कारण अंगे निभे शिखा बहुत कष्ट निश्चिंत कारण अंगे निभे जो आसीचु ना बहुत पेशी पेशी आसी मैडम को अशेष अशेष धन्यवाद जहाँ मैडम माँ कहू चाहते मेघना मैम यू वांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल द मिस्टेक्स एंड लर्न एवरीथिंग आप एत लंबा बंचे जे बहुत भूल करेंगे और सब भूल पुणी शिखे अल्प दिन बंचे जी दिन बंचे ता भर अन्य भूल अन्य लाइफ लेसन किसी लर्न करने चेष्टा करूँ ये समाज प्रति कम्युनिटी प्रति आम समस्त यथेष्ट सम्मान भल पाइबा अच्छी एवं जो न्याय से चाहते आगामी दिन सरकार दिंतु एवं बस रे हो ट्रेन रे हो से जो आप देखुं रेस्पेक्ट करूँ पैसा देवाक इच्छा ना भलरे कही दिंतु भौणी पैसा ना आग बाट देख तेणुक से भल लगे से रेस्पन्सटा खूब सुंदर भाव में आसे बाकी आज ए पॉडकास्ट वीडियो आपको कौन लगे सुचिंतित मतामत कमेंट सेक्शन में जनइबे अଯଥା यार साड़ू लिखिक निजर मान इज्जत कमेबे ना रही आज मैडम रही नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ।